کہتا ہے میں ابھی ابھی ریسرچ کر کے تمہیں قادیانی ہوا. جانتے ہیں اس کو؟ براڈ کھلی کر کے سویا نہ کرو تہاڈی مہربانی. کس کو کہتے جو ہیں؟ لاہور سے ہے نا سلمان شاہ. ملک کیسر صاحب نو راتی براڈ ہے نا کھلی چھڈی کر کے تے آپ ہی ستے رہے نے تے جناب اتھے گال گلو شروع ہوئے سی. تینوں کی تنو کی تے منو کی. اور بات سنیں نا، چس والی بات چس والی بات سنیں نا، میری بات سنیں. سلمان شاہ ہے، اب وہ اس کے پاس قرآن مجید وغیرہ وہ اس کو آتا ہے نا، اتنا آتا ہے، ان سے بہتر ہے بہت لاکھ درجے نا. وہ کہتا ہے میں ریسرچ کر کے قادیانی ہوا ہوں. تو میں نے اس کو کہا یار دیکھو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی تمام انبیاء کی حد تک کی جا سکتی ہے رسول پاک کی عزت برقرار رکھنے کے لیے، تو کیا وہ سچ کہے گا یا جھوٹ؟ مجھے کہتا ہے کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا دیکھو لا نفرق بین احد من رسول، کہتے ہیں ہاں بالکل. میں نے کہا کوئی نبی ایسا دیکھا جو پچھلے انبیاء کی توہین کرتا ہو؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا یہ مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے، اس نے اپنی جو ہے تو ایک سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے اپنی قوم کے لیے. تو کہتا ہے نہیں یہ تو غلط ہے. میں نے کہا تو غلط ہے تو مرزا صاحب پھر جھوٹا ہوا نا. اب وہاں پہ بریک لگ گئی اس کو. اب کرتے کرتے میں نے کہا جی وہ تو کہتا ہے کہ میں انگریز کے ماتحت مبعوث ہوا. کہتا ہے یہ میں نے پڑھا ہوا ہے. میں نے کہا تو ماتحت کس کو بولتے ہیں؟ کہتا ہے ماتحت کا مطلب ہے کہ انگریزوں کے دور میں. میں نے اس کو پہلے کہ میں نے کہا یہ نہیں کہنا انگریزوں کے دور میں. اس نے کہا میں ماتحت ہو کے آیا ہوں. ٹھیک ہے، دو چار باتیں میں نے پوچھی تو اس نے کہا نہیں آپ جو مطلب لے رہے ہیں وہ نہیں ہے اس کا نا. ٹھیک ہے سمجھے ذرا، بڑے مزے کی بات ہے. میں نے کہا پکی بات ہے. کہتا وہی الفاظ میں نے اس کی امی اور ابو کے لیے یوز کیے، وہ مجھے گالیاں دینے لگ گیا. میں نے کہا بھائی آپ جو مطلب لے رہے ہیں وہ نہیں ہے اس کا، آپ کیوں مطلب لے رہے ہیں؟ میں نے کہا جب ہماری امی ابو کے لیے وہ الفاظ یوز ہوئے تو تم اس کا وہی مطلب لے رہے ہو، لیکن رسول پاک کے لیے، عیسیٰ صلاۃ والسلام کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ہے. تمہارے والدہ اور والد کے لیے وہی مطلب ہے، ان کے لیے نہیں ہے. چپ ہو گیا. پھر نائٹ رائڈر صاحب کے ساتھ ان کی براڈ پہ اس کی بڑی بادشاہت ہوئی تو وہ مان گیا یار کہ جو مرزا صاحب جو تھے تو انہوں نے جو ننگا خواب دیکھا ہے عورتوں کا، یہ غلط کیا انہوں نے. تو ابھی وہ ریسرچ دوبارہ کرنے گیا ہے. بھائی ایک تو سلمان شاہ جس نے چھوڑ دیا ہے نا مرزائیت کو، سلیمان ایک تو سلیمان یا سلمان جس نے مرزائیت چھوڑ دی ہے نا ریسنٹلی. نہ وہ نہیں انہوں نے سلمان سید کے نام سے آئی ڈی. اچھا سلمان سے، ہاں وہ تو میں سن رہا تھا آج ان کی گفتگو نائٹ رائڈر کے ساتھ. اچھا شاپ شکر وہ ایتھیسٹ ٹائپ ہے یار، وہ تو ایتھیسٹ ٹائپ ہے سلمان سید جو ہے، اس کے ساتھ میری کافی زیادہ ہاں ایتھیسٹ ٹائپ ہے. قادیانی ہوا ہے، وہ کہہ رہا میں قادیانی ہوں. چلے ہوگا. اب باقی میں وجہ پیر صاحب یہ بتائیے قادیانی ہونے کی کہ علماء مجھے کہتے تھے کہ ترجمے سے قرآن نہ پڑھو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تو میں قادیانی ہو گیا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سارے دوست ٹیپ کریں جی، سارے دوست ٹیپ کریں. یہ کون کہہ رہا ہے بھائی جان؟ یہ سلمان سید. وہ جھوٹ بول رہا ہے بھائی جان. اچھا ملک صاحب، میں نے کہا ہمیں تو آج تک کبھی کسی عالم نے نہیں کہا، نہ ہی کسی مسجد کے امام نے کہا، نہ کسی مولوی نے کہ ترجمہ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. جی دیکھیں یہ بات تھوڑا سا اچالی گئی ہے، اگر آپ اس بات کو سمجھے تو بات ایک حد تک درست ہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ ترجمے سے پڑھ لیں گے، بہت سارے ایسے مقامات ہیں اس سے آپ خود سے ایک مفہوم اور ایک معنی نکال رہے ہیں، یہاں تو آپ گمراہ ہو ہی جائیں گے. یعنی بالکل. قرآن مجید اگر آپ کو سمجھنا بھائی یہ وظیفہ ہے عالم دین کا. بھائی جان سب مسلمان ہیں لیکن یہ عالم دین کا وظیفہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث سے وہ استنباط کرے، کشید کرے کسی مسئلے کو. یہ ہے اصل مسئلہ. دوسری چیز ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ ایک آیت کا مفہوم کسی جگہ سے، اگر ایک آیت کا ترجمہ لے رہے ہیں تو اس کی تصریح جو ہے، صراحت جو ہے دوسری آیت میں موجود ہوگی، دوسری صورت کی آیت میں موجود ہوگی. یہ بات یہ بھی دوسری بات ہے کہ ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اس کے سیاق و سباق کو آپ نہیں سمجھ رہے، اس کے شان نزول کو آپ سب نہیں سمجھ رہے، نہ آپ نے کبھی زندگی میں پڑھی ہے، تو آپ متن پڑھ کے اسے نہیں سمجھیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن و حدیث
अला फहम सलफ, ये आलम दीन के लिए भी है, ये बात याद रखें। कुरान और हदीस अला नहज सलफ अला फहम सलफ, फिर आप नहीं भटकेंगे। लेकिन अगर आप इनसे दस्तबरदार हो गए तो आप भटकेंगे, कभी भी आप सीधे रास्ते पे नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं क्या बात है बाबा, क्या बात कर दी आपने। दुनिया की वाहिद किताब जो समझ के पढ़े तो भटक जाएंगे, दुनिया की वाहिद किताब जो सही पढ़ेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी। आपने तो दुनिया का वो महान लतीफ़ा सुनाया ना, तो मतलब दुनिया की वाहिद किताब है जिसको आप पढ़ेंगे समझ के तो भटक जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है, इसका मतलब इसका मतलब है कि अभी तो सारे भटके में। और मेरी बात सुने ना, मतलब है और मिर्जा गुलाम कादियानी साहब समझ के बगैर पड़े हैं। महान लोग, और बात सुनो ना, और मिर्जाई बात सुनो, मिर्जाई बात सुनो, और दूसरी क्या बात है, और मिर्जाई बात तो सुनो, शार्प शूटर आपने बहुत बोला, अब सुनो मेरी। और मिर्जाई बात तो सुनना यार, एक मिनट बात, मिर्जा गुलाम कादियानी साहब को कोई फहम नहीं था, कोई समझ नहीं थी, देखो वो गुमराह हो गया। सारे एक मिनट, सरकारी मुस्लिम मेरी बात सुन, तुम्हें मिर्जा साहब गुमराह हो गए, देखो उन्होंने समझ के बगैर पढ़ा, उनको आता ही नहीं था, कुछ पता नहीं था, जाहिल थे वो गुमराह हो गए। कभी कहा मैं प्रेग्नेंट हो गया हूँ, कभी कहा मैंने बच्चा दे दिया, कभी कहा मैं नबी बन गया हूँ, कभी कहा कि मैं जी इस्तारे के रंग में औरत बन गया हूँ, कभी कहा कि मैं खुसरा बन गया हूँ, औरतों जैसे लिबास पहनने लग गए चुरगे। अब देखो ना, ये वो पढ़ के तो गुमराह ही हुए ना। अच्छा वो आया जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, वो चले गए, क्या नाम है, वो चले गए, साथी चले गए, अहमदी चले गए। कारले साहब चले गए ऊपर, तो उसने लो तो ही कहना था। एक मिनट, किसने उतारा? मत उतारिए ना भाईजान, एक ही अहमदी आया हुआ, उसको मत उतारिए, सारी बात है, वो इसी तरह की बात करेगा ना, और कौन सी बात करेगा वो। अच्छा, पप्पू को उठाइए, सबको जूता मारने के लिए पप्पू को उठाइए। एक मिनट औरतें, एक मिनट औरतों के लिए मैं बात बताता हूँ। हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे हज़रत आयशा के कपड़ों में ज्यादा वही आती है। और यार जो इल्जाम नबियों पे लगाते हो ना, वो थूक तुम्हारे मुंह पे गिरेगा। अब सुनते जाओ, नबियों की जो चुप कर जा, हदीस बयान करके अब चुप कर जा, अब चुप करके इसका मतलब समझ। पहले बात सुन, मैं चुप नहीं, एक मिनट चुप जी। पीर साहब हदीस के बारे में बताएं, होने दे, फिर मैं सुनूंगा। उनको बात मुकम्मल करने थे, बात मुकम्मल होने दो, फिर मैं सुनूंगा। ठीक है, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दो, फिर मैं सुनूंगा, ठीक है ना। इसी हदीस के ऊपर रहना है, आगे नहीं जाना, इसी हदीस के रहना है। इधर ही पे रहूं। जो मैं ये कहने का मतलब है, जो नबियों की बातें होती, जब वो कोई बात करते हैं ना, आम इंसान उससे नहीं समझ सकता। फॉर एग्जांपल अगली मिसाल देता हूँ, इस्लाम में कितनी शादियां जायज़ हैं? 4। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो कितनी बीवियां थी? 9। ठीक है, आप बातें क्या करते हो? आप लोगों के दिमाग हिले हुए क्या? आप जैसे बातें करते हो, पता नहीं किधर जा रहे हैं, आप बचा सकते हैं। आप जिस तरह की बातें करते हो, आप किसी नबी को बचा कान का पता। एक मिनट चुप करो, अब आगे ना, आप हदीस के बारे में सुनो, चुप करके सुनो भाई। मुझे पता है, मुझे सुनने की जरूरत नहीं, मैंने एक एग्जांपल दी है, मुझे पता क्या है। पता है? नहीं पता ना, इसीलिए बकवास करोगे। सुनो चुप करके, तशरीह बतानी पड़ रही है ना, उस जो वो सारे के कोई तशरीह नहीं, चुप करके सुने बगैर कह रहे हैं। मुझे बता, हदीस के बारे में आप सुन। तुम्हें आगे सुनता हूँ। हजरत मूसा ने कलर साहब, अगर आपका कोई सवाल, कलर साहब अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप सवाल करें जी। अब उस हदीस के बारे में पहले सुनो, चुप करके थले बह, टैप कर, साथ सुन। पीर साहब बताइए उस हदीस के बारे में। देखिए, यही तो बात है, हमने कहा कि कुरान और हदीस अला फहम सलफ, और उसको आपको आलिम समझाएगा। देखिए, आपने ये पढ़ लिया और आपने जो है एक गलत मफहूम ले लिया, यही बात थी। अब बात सामने आ गई कि नहीं आई? ये बात थी कि आपने शोर किया। होता क्या था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हदिया पेश करते थे लोग, हदिया देते थे, समझ रहे हैं? तो उम्महातुल मोमिनीन उन्होंने ये कहा सैयद अल-अनाम सल्लल्लाहु रब्बी व सलामुहु अलैहि से कि जब भी आपको हदिया मिलता है, उम्मुल मोमिनीन आयशा के घर में ले आते हैं, लोगों को कहो कि वहाँ ना लाएं, यानी हमारे घरों में भी जब आप होते हैं वहाँ हदिया लेकर आए। अब आप सोचिए कि हदिया देने वाला वो उसकी मर्जी पर होता है। ये कहाँ तक दुरुस्त होगा
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ ہدیہ محبت میں پیش کر رہے ہیں اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہیں کہ یہاں نہ لاؤ وہاں نہ لاؤ. بھائی ہدیہ جو جتنا بھی دے جہاں بھی دے وہ ہدیہ ہے. اب بار بار وہ کہہ رہی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو. کل تم لوگ یہ کہو گے کہ وہی بھی یہاں آنا چاہیے. سنو، میں جب حضرت عائشہ کے لحاف میں ہوتا ہوں یعنی اس کے بستر پہ ہوتا ہوں یعنی اس گھر میں ہوتا ہوں مجھ پر وہی آتی ہے تو اس کو بھی کل منع کر دو گے پھر تمہیں ضد ہو جائے گا. اس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا. آپ سمجھے اس میں کون سی بری بات ہے؟ بھئی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں بھئی اللہ جس پہ چاہے وہی کرے جب چاہے وہی کرے. اسی طرح انسان ہے، میرا دوست ہے، کہیں پر بیٹھا ہوا ہے، میں آ کے کبھی اس کو پین دے دیا، کبھی آ کے اس کو قلم دے دیا، کبھی آ کے اس کے جو ہے کچھ مدد کر دی. میں نے اعتراض نہیں کیا، صرف اگزامپل دی ایک. مجھے بھی پتا ہے، مجھے بھی اس حدیث کا شان نزول پتا ہے. ٹھیک ہے، شان نزول نہیں ہے، حدیث کا شان نزول نہیں ہے. بھائی حدیث کا کوئی شان نزول نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ازواج مطہرات کو یہ بات حکمت سے سمجھایا کیونکہ حکیم ہے. انہوں نے سمجھایا. اس کے زمن میں ایک آیت بھی اتری تھی. بھائی جان مجھے یہ بتائیے کون سی آیت؟ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب کیا ہوا، ایک منٹ اب مجھے بتائیے کہ یہ حدیث پیش کر کے آپ اس سے کیا مراد لے؟ میں صرف اس سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں نا. اب آپ نے بتا دیا نا کہ پیش کیوں گیا. بتانے کا کیا مطلب ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں یا خدا کے پیارے ہوتے ہیں ان کی کچھ باتیں ہوتی ہیں عام انسان ان سے نہیں. مرزا صاحب کے بچے کا بتاؤ، مرزا صاحب کا جو بچہ ہوا اب سن لو نا، مرزا صاحب کے بچے کا میں آپ کو بتاتا ہوں. آگے سنتے جاؤ، ذرا آگے سنتے جاؤ. اسی نہیں مرزا صاحب کے بچے کا بتاؤ جو انہوں نے کہا میں گبڑ ہوا ہوں، یہ لاش نے میرے ساتھ رجولیت کی اور میں نے بچہ دیا. یار یہ تو نا تم آؤٹ آف کنٹیکسٹ قرآن میں دکھا دو، آؤٹ آف کنٹیکسٹ. چپ کر دو. اب ٹھیک ہے، تم نے بات حوالہ لگاتا ہوں، اس حوالے کو مانتے ہو یا نہیں؟ میں بھی حوالہ لگاتا ہوں. سن لو، قرآن سے حوالہ اب میری باری ہے. قرآن سے حوالہ لگاؤں گا بھائی، قرآن سے حوالہ لگاؤں گا. یار صاحب آپ پتہ نہیں کیوں کج بیسی پہ آئے ہیں یار. میں کج بیسی کری نا، میں جو حوالہ لگا رہا ہوں یہ آپ کلر صاحب بات سنیں. کلر صاحب آپ سوال کریں. میرا سوال ہے، مجھے اس سے زیادہ پتا ہے. یہ تو نالائق لوگ ہیں، یہ تو یہودیوں سے بدتر ہوئے پڑے ہیں کہ ان جیسی آتین میں آئی ہوئی ہیں. جیسے وہ لوگ نبی قسم پہ الزام نبی پہ بہتان تم باندھ رہے ہو اور دوسروں کو کہہ رہے ہو. حدیث آتی تھی. میں نے کہا اب سمجھ آئی یہ بات کی. جب بات کی سمجھ آ گئی ہے تو اپنی چونٹ 2 منٹ کے لیے بند کرو اور آگے سیکھو. نہیں مجھے پتا ہے، مجھے پتا تھا تو پیش کیوں کیا ایسی حدیث؟ اب جیسے میں کل تلسی سے ایک براڈ پہ وہ سے بات پتا تھا تو پھر کپڑوں کا نام میں نے ہمیں نہ سمجھاؤ، ہمیں نہ سمجھاؤ تو نہیں اعتراض کرنے کے لیے. تو تمہیں اس پہ جلن کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے اعتراض کرنے کے لیے بات کی. یہی بات پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام سے دین سیکھو جن کو اس کے بارے میں پتہ ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں جو نبی کر سکتے ہیں، عام انسان نہیں کر سکتا. میں ایگزامپل دیتا ہوں. اب آج کے بعد آپ نے کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ علیہ السلام اللہ کے لحاف میں مجھے وہی آتی ہے، کپڑوں کا ذکر نہیں کرنا. لیکن وہاں پہ کپڑ لحاف ورڈ یوز نہیں ہوا. وہاں پہ اگر میں لحاف ورڈ دکھا دوں تو وہ تو آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں نا، آپ گوگل میں ٹرانسلیشن کریں گے وہ تو کپڑے دکھاتا ہے. اگر میں لحاف ورڈ وہاں پہ دکھا دوں تو جب آپ گوگل میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو وہ کپڑے کہتا ہے. چلو میں اس چیز پہ جاتا ہی نہیں، میں اس پہ اعتراض کرتا ہوں. ابھی کلر صاحب میوٹ لگائیں. ابھی کلر صاحب میوٹ لگائیں. کوئی بھی نہیں ہے. لیکن صرف میری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی شان میں گستاخیاں مت کیا کریں، یہ زیب نہیں دیتی. اگر آپ جس طریقے سے آپ کرتے ہیں آپ اس طریقے سے کسی نبی کو نہیں بچا سکتے. کلر صاحب ابھی میوٹ لگائیں، اسکانی صاحب کو بات کرنے دیں. ابھی آپ سوال کریں، اسکانی صاحب جواب دیں. ابھی آپ میوٹ لگا کے بیٹھیں. اتنی دیر میں تو وہی بات کریں، میں بات کرتا ہوں آپ کہتے ہیں میوٹ لگا دیں. نہیں آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ اسکانی صاحب سے پوچھیں، اسکانی صاحب آپ کو جواب دیں گے. اب جب اسکانی صاحب بولنے لگتے ہیں آپ بیچ میں بولنے لگ جاتے ہیں. خدا کا خوف کریں. اچھا یار ایک کم نالج بندے نہیں پتا آؤٹ آف کنٹیکسٹ چیزیں اٹھاتے ہیں نا. کارل صاحب ابھی ایک سیکنڈ، ایک سوال ہے جو اور وہی سوال میں نبی قسم سے نکال کے دوں گا تمہیں. نکالو.
दूंगा, निकालो निकालो अभी मैं निकालो निकाल के दूंगा। वही निकालो। सवाल हजरत मूसा से निकाल के दूंगा, वही हजरत यार ईसा से निकाल के दे ना, दूंगा। दिखा ना, बातें ना कर, निकाल के दे। सुन 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 ना, सुनता सुन। हजरत मूसा जब वापिस आए, उन्होंने हजरत हारून को मारा या नहीं मारा? वो भी नबी थे ना हजरत हारून, उनकी दाढ़ी खींची, उनके बाल लोचे, आप पढ़ ले वो पूरा वाक्य। पूरा लगाए इधर। कहाँ पे लिखा है? लगाए क्या वाक्य? आपको पता है फिर भी गलत है। सुन ले, यार जब ये मैंने बंदा- कहा ना, एक मिनट सुनते वो इस्राएली रवायत हमारे लिए हुज्जत नहीं चल है। ठीक है, इस्लामी रवायत बयान करता हूँ। आपने कहा कि इस्राएली रवायत आपके लिए हुज्जत नहीं, इस्लामी रवायत बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। कुरान की एक सूरत बकरा की आयत है, सूरत बकरा की खातम अल्लाह वाला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके दिलों पे। सूरत कहाँ उतरी? मक्का में। गए मदीना, मदीना से वापस आए मक्का, जिनके दिलों पे मोहर लगा दी सबने इस्लाम कबूल किया नहीं किया? अब आप पता है, अब इसमें अब सवाल का जवाब लेना है, अब सवाल का जवाब लेना है। अभी आप माइक म्यूट करें। अभी मेरी माइक बात म्यूट करें। मुकम्मल हुई नहीं, मेरी बात मुकम्मल हुई नहीं। बात यहाँ पे मुकम्मल हो गई है, सवाल कर दिया ना, अब सवाल किया कि नहीं किया? खातम अल्लाह वाला क़ुलूबिहिम का सवाल किया कि नहीं कुरान किया? में तावीलात मत दे मुझे। पीर साहब इसका जवाब दे दे जी, खातम अल्लाह वाला क़ुलूबिहिम, जरा दे जवाब इनको। तवीलात नहीं अभी सुने। पीर साहब मौजूद है? मुझे इसका मतलब पता है, आपसे बेहतर मैं आपको बता सकता हूँ इसका। यार मतलब पता होता ना तो इतनी भटकी हुई बातें ना कर। नहीं, भटके हुए मैं बात नहीं कर रहा, ये आपको बता रहा हूँ कि जो नबियों की बातें होती हैं वो ऐसी अच्छा, होती हैं। आपको पता जैसे है, फॉर एग्जांपल, अगर- अच्छा एक मिनट, एक मिनट, मेरी बात सुने ना, लास्ट मेरी बात बात करूंगा, सुने। सिर्फ लास्ट बात। मैंने कहा कुछ काम होते हैं जो अंबिया कर सकते हैं, आम इंसान। फॉर एग्जांपल, नबी किस्म ने जब हजरत आयशा से शादी की, उनकी उम्र थी 9 साल। आप अपनी बच्ची की भी करेंगे? बच्ची की छोड़े, बच्चे की नहीं करेंगे, लेकिन हम आम इंसान है, हम नहीं समझ सकते उसको। ये उनको पता है, उनकी शान। अल्लाह ने जब उनको कहा है तो उनको उसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत है। लेकिन जब आपने किसी दो पे सवाल- इल्जाम लगाना है ना, दो तो सवाल हो आप गए जितनी मर्जी बकवास कर लें। ये बहुत बड़ा शातिम है, इसको उतार लो, दें। क्लोज है मलक इमरान, एक मिनट यार क्लोज इसमें है। और शातम की क्या? झूठा और अब मैंने ये मुझे बताया शैतान मैंने का इसमें क्या पैरोकार है, शातम की? शैतान का मैं- पैरोकार, बात मसीह का सुने, पैरोकार। ये देखा ना, ये बहुत बड़ा बात सुने, शातिम है। मुझे बताया मैंने क्या मलक इमरान शातम ना की? कर यार। कारल साहब आपके 2 सवाल हैं, एक खातम अल्लाह वाला नहीं नहीं, क़ुलूबिहिम, चलो ठीक है, ठीक है, एक मैंने हज़रत क्या आयशा के शातम की? ऊपर। पहले आप मुझे बताया मैंने शातम क्या की? यार आप उसको छोड़ देना। जब 2 सवाल हो गए, खातम अल्लाह वाला क़ुलूबिहिम और हजरत आयशा के 9 साल यार की मुझे उम्र में पता है शादी। इनका, मुझे इनका पता है। मैं आपसे बेहतर जवाब, तो मैं साइयों से फिर ज्यादा आपसे आप बहस ये करता हूं। बात करके क्यों भटका मैं रहे हैं भटका नहीं रहा, मैं समझा रहा हूँ कि जो नबियों के ना वो आम अगर इंसान किसी को समझ नहीं सकता। पता इन चीजों का, अगर अगर मेरी बात सुने, अब खातम अल्लाह वाला क़ुलूबिहिम आपने पेश किया कि जब वापिस गए तो उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। उधर उतरी, क्या नाम है, मदीना में, हाँ मक्का जी, जी, वापिस गए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये सवाल है आपका? सवाल तो नहीं है। ठीक है, क्या था फिर? मैंने आपको ये समझाने के लिए कि लोग जब इतराज करते, मुझे इसका पता है मतलब, क्योंकि ये यार टॉपिक क्या था? टॉपिक क्या था? चले आप इसको एक्सप्लेन कर दे, आप इस आयत को कैसे टॉपिक क्या देखते हैं? था? चले आप बता दें, आप टॉपिक इस क्या आयत को था कि हर कुरान करीम की हर आयत को जब एक बंदा पढ़ता है तो बहुत सारी ऐसी शुबहात इंसान के ज़हन में आते हैं। क्यों आते हैं उसकी भाई? सराहत क्यों दूसरी आते हैं? आयत- आप मोहब्बत से पढ़ो, नहीं आएंगे। चलो अब आप दोनों का टाइम खत्म हुआ, पीर साहब को बात करें। दोनों म्यूट लगा। अल्लाह हाफिज, पीर साहब के साथ म्यूट बात लगा। करते रहे और पैर चूमते रहे उनके। ये देखिए, अभी जा रहे हैं, सुनो तो सही, ताकि आपको कुरान समझ में आए। किताब से समझ के पढ़ो तो अभी आपको कहाँ समझ में आई? कहाँ समझ में आई? आपने कहा कि ये जो है ख़तम अल्लाह अला क़ुलूबिहिम, ये जो है मक्की है। झूठ बोल रहे हो, ये बिल इजमा मदनी सूरत है, बिल इजमा। ये तो मक्की सूरत है ही नहीं, जिसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि ये मक्की सूरत है। यही कहा ना भाई ने, ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये सूरत अल-बक़रा है और ये शुरू की आयतें हैं और ये है मदनी, मक्की है नहीं। देख लो नज़ूल क्या है इस आयत का? इस आयत
بھائی آپ نے جھوٹ بولا, آپ نے کہا تو خدا کا خوف کرے. اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ جب نبی قسم کے رشتہ دار اور مکہ کے لوگ ان کو اتنے تنگ کرنے لگے اور وہ اتنے پریشان رہنے لگے, مطلب خدا کے آگے گڑ گڑائے, تب یہ آیت اتری ان پہ کہ کیوں, مطلب اگر یہ اسلام نہیں لاتے تو کیا آپ ان کے لیے کیا نام ہے ہلکان ہو جائیں گے؟ مدینہ میں تو یہ صورت اتری نہیں, مدینہ میں تو نبی قسم کو کسی نے تنگ ہی نہیں کیا. پھر آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں. یہ تو مکی صورت ہے, یہ تو آیت مکہ میں اتری ہے, یہ تب اتری ہے جب ان کے رشتے دار. میوٹ لگا نہیں, میوٹ لگاؤ, تمیز سیکھیں. سورۃ البقرہ مدنی ہے, مکی نہیں ہے, پہلی بات یہ. اور آپ جو ہے کوئی کدھر سے کچھ پکڑ لیتے ہیں, کوئی کدھر سے پکڑ لیتے ہیں. شان نزول بتاؤ, بات ختم. یہ آیت کب اتری اور کیوں اتری؟ بھائی یہ آیت شان نزول بتاؤ اس کا شان نزول یہی ہے کہ کفار کو کہا جا رہا ہے جو نہیں مان رہے. بھائی ان کے مدینہ میں تو ان کو تنگ ہی نہیں کیا گیا. تنگ کی بات ہی نہیں ہے نا بھائی. تو مدینہ میں کون سے کفار تھے جن کے یار آپ جس کی مرضی اپنے علماء کی تفسیر اٹھا لے, جس کی مرضی اٹھا لے, سارے پتہ کیا کرتے ہیں, میرا مائک کیوں بند کرتے ہیں, ان کا مائک کیوں نہیں بند کرتے؟ جب بات کر رہے ہو بیچ میں بولتے نہیں ہیں. میں نہیں بولا, لیکن ہم ڈسکشن میوٹ رکھ لے بھائی 2 منٹ. وہ کیسا جیل میں ٹائم لگا دیں یار, 2 منٹ اس کو دے دیں. میری بات سنیں صاحب, آپ کے پاس 2 منٹ ہیں, جو اعتراضات ہیں 2 منٹ کے اندر پورے کریں. ان کا ٹائم یار 1 منٹ چپ کرو. جب وہ پیر صاحب بات کر رہے ہیں سارے چپ کر دیں. جی پیر صاحب آرام سے بات کریں, میرے نہیں ہے, بات پوری کرنے دیں, کیجئے پوری بات. میں کچھ لوگ جو آپ کے زیادہ تر علماء ہیں نا, وہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا ابو جہل کے بارے میں, ٹھیک ہے, وہ اس نے اسلام قبول ہے. حالانکہ جب تک وہ مدینہ سے مکہ واپس نہیں آئے تب ابو سفیان بھی تھے, بہت سارے خاندان کے لوگ تھے. اور تب میرا یہ ماننا ہے یا ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب جس کے دل پہ وہ مہر لگ جاتی ہے نا, یہ ایک کیفیت کا نام ہے کہ اگر میں کچھ سمجھنا نہیں چاہ رہا ہوں نا تو کوئی کچھ بھی کر لے میں نہیں سمجھوں گا. اور جب میں انسان حق کی راہ میں آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل بھی کھول دیتا ہے اور ساری چیزیں کھول دیتا ہے. یہ میں اس سے مراد اس چیز کو لیتا ہوں. اور آپ جو ٹرانسلیشن کرتے ہو نا, وہ اس کی مطلب ٹرانسلیشن کا جس کو وہ سمجھنے کے لیے اس کو فزیکلی طور پہ لیتے ہو آپ لوگ, جبکہ یہ ایک کیفیت کا نام ہے. اب ہوگی بات. ابھی کلام صاحب ابھی آپ نے میوٹ لگا کے بیٹھنا ہے اور پیر صاحب کی بات نہیں ہے جب تک نہ کہیں. ابھی پیر صاحب کو بولنے دینا ہے اور بیچ میں بھی نہیں بولنا ہے. اب پہلی بات یہ جی اسکانی صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ مدنی آیت ہے. غلط. دنیا کے کسی قرآن میں دیکھ لیجئے گا لکھا ہوگا انہوں نے کہا مکی ہے, لکھا ہوگا مدنی. یہ جو بڑی بڑی جو ہے صورتیں ہیں نا, یہ تمام کے تمام مدنی ہیں. مکے میں زور ہے, مکے میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام زور ہے کس پہ؟ توحید پہ. چھوٹی چھوٹی آیتیں اور ان کا جو ہے پلاو بہت ہی تیز. اور مدینے میں آپ دیکھیں گے احکام اور بڑی بڑی آیتیں تفصیل کے ساتھ. یہ مدنی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں آپ کے علماء نے لکھا, دکھا دیجئے کہاں لکھا. یہ صرف ایک بات ہے آپ کہہ رہے ہیں, یہ ایک بات ہے آپ کہہ رہے ہیں. یہ ایک خاص قوم کے لیے, خاص لوگوں کے لیے جو یہ کہتے تھے, یہ بات کرتے تھے کہ جلدی سے عذاب لائیے, جلدی سے عذاب لائیے, ان کے بارے میں آیا. اور آگے بات یہ بتا دی کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. آگے چل کے یہ بات آئے گی تو تم لوگوں کی تو مثال وہی ہے نا کہ جلدی عذاب لاؤ, جلدی عذاب لاؤ, جلدی عذاب لاؤ. انہوں نے بھی بڑی جلدی کی تھی سبت والوں نے, تو ان کو ہم نے بندر بنا دیا. آگے یہ بات آپ کو بھی ملے گا کہ نہیں, ہم ان کو وہ سزائیں نہیں دیں گے جو پچھلے اقوام کو ہم نے دی. وجہ اس کی جب تک آپ موجود ہیں ان میں, سمجھ رہے؟ ہاں آپ کے ہاتھوں ان کو سزا تو ملے گا, لیکن جس طرح سے وہ چاہتے ہیں, کوئی چیز نہیں مانی تو جس طرح سے کسی کو بندر بنا دیا, کسی کو کیا کر دیا, کسی کے اوپر سے پتھر کی بارش ہوئی, کسی کے زمین دوز ہو گیا, بستی کے بستی تباہ ہو گئے. ایسا نہیں. وَأَنْتَ فِيهِمْ,
تو آپ نے میرے بھائی غلط بات کی. یہ ریشہ جوانیاں کرتے تھے, ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے, دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو نبی بتا رہے ہیں. اچھا بتاؤ عذاب لاؤ, ہمارے لیے کیوں عذاب نہیں آتا؟ تو ان کو مثال دے دی گئی کہ دیکھیں عذاب دینا بھی اللہ کا کام ہے, وہی لانا یہ بھی. بھائی اتنے ٹائم ہو گئے کوئی وہی نہیں آیا, کہاں چلا گیا؟ یہ بھی بتا دی کہ وہی اللہ کی مرضی سے آتی ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. اور آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کے لیے یہ آیات آئی, اور ہمارے وہ کون سے عالم ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ پلانے لوگ تھے, اللہ پاک ان پہ غضبناک ہوا, ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور پھر بھی وہ ایمان لائے. کبھی ایسا ہو نہیں سکتا. یہاں تو آپ اللہ کے علم پہ شک کر رہے ہیں. جس کے دل میں مہر لگ گئی وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائے گا, کبھی بھی ایمان نہیں لائے گا. آپ ابو جہل کے بارے میں اگر پڑھیں گے تو انہوں نے کہا اچھا دیکھو میں ایمان لاتا ہوں, نبی جو کہہ رہے کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ نبی ہیں, انہوں نے کہا نا کہ یہ ابو جہل ہے, میں ایمان لاتا ہوں تاکہ یہ غلط ثابت ہو, لیکن نہیں کر سکا. نبی نے کیا فرمایا؟ یہ دکھا دے, ایمان لا کر دکھا دے. نہیں لائے گا. اللہ نے بتا دی ہے یہ نہیں لائے گا. یہ جاہلوں کا سردار ہے, لایا نہیں لایا, کم از کم وہ ثابت کرتا, نہیں کر سکا. جی میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے. مجھے بتا دیجئے کہ ہمارے کون سے عالم نے کہا کہ یہ پلانے شخص کے بارے میں ہے اور یہ مکی صورت ہے, بتائیے. جی کچھ اور بھی کہنا ہے یا بس اتنا ہی؟ اب آپ بتائیے جو باتیں آپ نے کی. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. تھوڑا سا نا اردو میں میرا وہ پڑھنے میں تھوڑا سا نا وہ مطلب ہاتھ تنگ ہے, تو اگر کوئی اردو کا لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو اس کو وہ نہیں کیجیے. اکارڈنگ ٹو ویریس کلاسک تفسیر لائک تفسیر ابن کثیر ان تفسیر الجالیان جو ان کا پتہ ہوگا, ان کے مطابق میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. دوسری آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جو اللہ کو پتہ ہے, اللہ کو نہ, لیکن اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے اگر گناہ پہاڑ کے جو مطلب اس کے برابر بھی ہو جائے, تم جب اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہو گے تو تم آ سکو گے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ابو جہل ہی تھا, تب تک ان کے جو چچا تھے جو ابو سفیان ہے وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے. وہ بھی جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد یہ سارے لوگ آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ کسی بھی کنڈی. اور جن کے جو ایک عورت تھی جنہوں نے نبی قسم کے چچا تھے حضرت حمزہ, ٹھیک ہے نا, رضی اللہ عنہ, جو مطلب سب سے مطلب جن سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے, ان کا میرے خیال میں کلیجہ چپایا تھا, اس نے بھی فتح مکہ کے بعد وہ ایمان لائے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے پہلے نہیں لائے. اس سے پہلے اگر کیا مطلب ہے, ایسا کیا ہو گیا کہ فتح مکہ ہوا اور ایک ہی رات میں ان کا وہ اس طرف آئے تو اللہ میاں نے ان کی حالت بدلی. بعد میں وہی ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ مسلمانوں کے وہ بعد میں جو بنے اور 20 سال انہوں نے حکومت کی اور مسلم امپائر کو ایک بدل کے رکھ دیا. آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس جو نظر آتی ہے. تو اگر کوئی بندہ کہے نا کہ یہ نہیں مطلب یعنی اللہ نے تو انسان کو چھوٹ دی ہوئی ہے کہ تم میری طرف آؤ تو صحیح, اور یہ اللہ کسی کو باؤنڈ نہیں کرتا. اگر اللہ نے اس کو باؤنڈ کر دیا ہے, کسی انسان کو باؤنڈ کر دیا ہے کہ میں نے اس کے دل پہ مہر لگا دی, پھر تو اس بندے کا قصور ہی نہیں ہے. اگر فار ایگزامپل اللہ آپ کے دل پہ یا کسی آپ میں سے بیٹھا ہو کسی کے دل پہ مہر لگا دے, اس بندے کا کیا قصور؟ وہ تو کل کو اللہ کو کہہ سکتا ہے بھائی میرے دل پہ تو آپ نے مہر لگا دی تھی, میں کیسے اس طرف جاتا. یہ صرف ایک کیفیت کا نام ہے کہ جب تک انسان مطلب اس طرف نہیں رجوع کرتا تب تک نہیں ہوتا. اس طریقے سے ایسے ہی ہے جیسے فار ایگزامپل ڈرگس ایڈکٹ ہوتا ہے, آپ کتنی بھی کوشش کر لو وہ نہیں جب تک انسان وہ خود کوشش نہیں کرتا. تو اگر آپ مطلب اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اللہ ان 3-4 بندوں پہ ٹھک ٹھک مورے لگا دی, اب وہ اسلام نہیں قبول کرنے, پھر ان کا قصور کیا رہا؟ ان کا تو قصور ہی نہیں ہے. پھر تو آپ ابو جہل کو سیدھا جنتی, وہ تو وہاں پہ کھڑا ہو کہتے میرے دل پہ تو مہر لگا دی تھی, نہیں لے گا تو میں نے اسلام قبول کر لیا. ایک دانہ کس نے کھانا پٹی پٹی ہو گئی, اس کی طرف ہم جائیں نا, اس کی طرف غور کریں ہم. اب کیا کہہ رہے ہو مجھے سمجھ نہیں آیا. مکمل کر لیں ابو رافی بھائی, ان کو کرنے دے, پیر صاحب بہت اچھے سے جواب دیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہا بیچ میں, آپ نے انٹرپشن کر دی. آپ بات مکمل کریں. اچھا بھائی آپ کی بات جو میں نے سوال کیا, آپ کا ٹائم چل رہا ہے.
अच्छा, इसको कहते हैं seals on heart, ठीक है, means their hearts are no longer receptive to faith due to their own repeated stupidness and are arrogance. मतलब वो जो होता है कि अपने जिसको कहते हैं एरोगेंस, और उसके लिए वो उससे उसके पे ईमान नहीं लाते। इस पे आप अल्लाह को नहीं कह सकते कि अल्लाह ने उनके दिलों पे वो ठोक दी, मोहर लगा दी, और वो अल्लाह का मतलब ये हो गया, चूड़ हो गया, जिसकी वजह से वो मान नहीं ला रहे। तो अपनी एरोगेंस की वजह से, ठीक है, अगर वो चाहते, वो खुदा की तरफ आना चाहते, तो उनको नहीं, मतलब अल्लाह ताला रोकता, कभी भी नहीं रोकता। अल्लाह ताला तो उससे ज़्यादा इज्जत देता। जबकि आप देखें जितने भी सहाबा, हज़रत उमर फारूक है, ये सारे लोग पहले हज़रत नबी किस्म को वो कत्ल करने के दर पे नहीं रहते थे, ठीक है। बाद में वही लोग हज़रत खालिद बिन वलीद देख ले, नबी किस्म के दांदे शहीद किए उन्होंने। बाद में देखे ऐसा सिपा सलार इस्लामी सल्तनत में आज तक आया है? नहीं आया। तो अब तब तक उसके भी दिल पे मोहर लगी हुई थी, जब तक उसने नहीं, जब उसने देखा कि हाँ मुझे करना चाहिए, तो अल्लाह मेरे मोहर हटा। मोहर का मतलब ये होता है कि कैफियत का नाम होता है कि मैं तब तक नहीं करूँगा जब तक मैं अपनी एरोगेंस या एक बड़ा दिल करके नहीं देखूँ। जिस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए वो एरोगेंस करके बैठे हुए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ उठाते हैं, समझे बगैर कि ये चीज़ यहाँ से, ये देखिए जी मिर्ज़ा साहब ने ये लिखती, मिर्ज़ा साहब ये लिखती। और सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस आप पे होता है, आपको उर्दू अच्छी आती है, आप समझते भी हैं, फिर भी आप इनके साथ हंसी ठट्ठा करते हैं जो आपको जेब नहीं देती। चलो अब आपकी बात होगी, म्यूट लगाओ। जी होगी, आप बात करें। देखें, जो सवाल मैंने आपसे किया था आपने उनका जवाब नहीं दिया। आपने कहा ये मक्की सूरत है, ये आपका गलत बयानी था, मक्की सूरत नहीं है, ये मदनी सूरत है। आपने कहा कि आपके उलमा ने लिखा है, वो आप पेश नहीं कर सके। मैंने आपको बताया कि ये मदनी सूरत है, मक्की नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले मोमिनों के वस्फ को बयान किया और तकाबुल में कुफ़ार के बारे में बात की। आपने जितनी भी बातें की, हजरत उमर, ये क्या हजरत उमर के बारे में ये आयत थी? मैंने आपको रेफरेंस दिया है, आप कैसे कह रहे हैं मैंने आपको तफसीर का रेफरेंस नहीं दिया? कौन सा, क्या, किसके बारे में है ये? एक मिनट, मैंने कहाँ लिखा हुआ कि मदनी? एक मिनट, शान नज़ूल, रीजन ऑफ रेवलेशन, ये इसके बारे में। अब मैंने कहा अकॉर्डिंग टू वेरियस तफसीर, लाइक तफसीर इब्ने कथीर, उन तफसीर अल-जलियान, the verse are revealed about the kuffar of Makkah or some of these hypocrites and Jews of Medina who constantly rejected the message of Islam. इब्ने कसीर मेरे सामने है, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं यार मैंने तो उसकी, एक मिनट, अब मैं इसको आपको, आपने कहा इब्ने कसीर मेरे सामने, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं अभी आपको इसका वर्ड्स नंबर भी निकाल के देता हूँ, और अगर ये निकल आई फिर क्या करेंगे? भाईजान आप झूठे निकलेंगे, मुझे मालूम है। नहीं, अगर आप गलत साबित हुए, फिर मैं कहता हूँ आप झूठे साबित होंगे। अगर आप गलत साबित हुए तो हो नहीं सकता। देखे ना, ये एरोगेंसी है। नबी नहीं हो सकता, दिखाइए ना। अल्लाह के नबी के अलावा कोई बंदा इतना, अल्लाह के नबी के अलावा कोई बंदा क्लेम कर नहीं सकता इतना एरोगेंट। यार निकाल देना, इतनी बहस क्यों कर रहे हो? निकाल के सामने रखो। यार मैंने बता दिया इनको, झूठ बोल रहा है। निकाल के दिखाओ, बात अब आप खामोश रहो। एक मिनट, वर्ड्स भी निकालता हूँ, ठहर जाओ जरा, अभी बात तो करने दो। देखें, यह है सूरतुल बकरा, अलिफ लाम मीम से शुरू है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान मजीद की इस शरीयत की बात हो रही है, और बताया जा रहा है हुदल लिल मुत्तकीन, नेक लोगों को, मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है। आगे अल्लज़ीना, देखें मुत्तकी कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अब आप कहेंगे कि कौन है मुत्तकी, नाम बताओ। नाम नहीं है, एक जनरल बात बताई जा रही है। वैसे कुफार के बारे में एक जनरल बात बताई जा रही है, उनकी हालत बताई जा रही है। ये पिलाना शख्स है, ऐसा नहीं है। इसी तरह यहाँ अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये कोई ख़ास शख्स नहीं है, कोई ख़ास शख्स के बारे में नहीं आया। ये मुत्तकी लोगों के लिए आया। आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। अब वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून, ये कोई ख़ास शख्स नहीं है, कोई भी हो सकता है।
جو آپ پر ایمان لاتے ہیں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا، جو پہلے نازل ہوا، قیامت کے دن پر ان کا یقین ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، جو اللہ پاک کی طرف سے ہدایت. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے. 5 آیاتوں میں تذکرہ کیا ایک نقشہ کھینچا مومنوں کا. مدینے میں نازل ہو رہی آیتیں. اب نقشہ کھینچا جا رہا ہے کفار کا. کوئی بھی ہو، ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا مدینے میں، یہ لوگ تو ایمان لے آئے ہوئے ہیں جن کا نام آپ لے رہے ہیں، خالد بن ولید، عمر، الفاروق، ابو بکر صدیق، جن کا آپ نام لے رہے ہیں، یہ تو ایمان لے آئے ہیں. آپ ان کو کیسے شامل کر رہے ہیں؟ آگے اولئک علی، اچھا، ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو خبردار کرو، کچھ بھی کہو، ایمان نہیں لائیں گے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کہتے ہیں بعد میں انہوں نے ایمان لایا. کون تھے جنہوں نے اللہ نے بتایا کہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یہ کسی خاص کے بارے میں نہیں ہے. آگے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اب ان کے لیے عذاب جو ہے وہ معین ہو چکا ہے، دلوں پہ، ان کے کانوں پہ، یہ سب جو ہے مہریں لگی ہوئی ہیں، پردے لگے ہوئے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ہیں کچھ لوگ منافق. یہ منافق کوئی خاص نام نہیں آیا، وہاں منافق بھی تھے. اللہ پاک نے بھی فرمایا آگے چل کے، لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن اعلمہم، ہم جانتے ان کو. آگے یہ بھی آیا کہ اگر تم خبردار یہ جو ریشہ جوانیاں کر رہے ہو، باز نہیں آؤ گے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا دیا جائے گا اور تمہارے وہ ٹکڑے جو کہتے ہیں ایمان اللہ لایا ہوا اللہ پہ اور قیامت کے دن پہ ہم بڑے مومن ہیں، جس طرح سے آپ کہتے ہیں، لیکن وما ہم بمومنین، آپ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے نہیں کہہ سکتے مومن نہیں ہو. اللہ کہہ رہے مومن نہیں ہے، کہنے سے کچھ نہیں ہے. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، بس ٹھیک ہے، جو کہتا ہے وہی ہے. نہیں، اللہ نے کہتا نہیں ہے. یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ والذین آمنوا، ایمان والوں کو، جس طرح سے آپ لوگ دھوکہ دہی کرتے ہو. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہے ہیں لیکن ان کو شعور ہی نہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں روگ ہے. فزادہم اللہ مرضا، اب وہ اللہ جانتا ہے وہ کون ہے. آپ نے گن لیا، یہ نام بتا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جو ٹھٹلاتے ہیں. بھائی یہ ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، کچھ مومنوں کی حالت بتایا جا رہا ہے، کچھ کفار کی حالت بتائی جا رہی ہے، کچھ جو ہے منافقین کی حالت بتائی جا رہی ہے. اور یہ مدنی صورت ہے، مدنی، مکی نہیں ہے. آپ دکھا ہی نہیں سکتے کہ اس کا یہ شان نزول ہے. یہ ایک نقشہ ہے جس پہ بھی پٹ ہو جائے. 8 نمبر جوتا ہے جس کے پاؤں میں بھی آ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی پیر صاحب مرزا صاحب کے ریلیٹڈ ان سے ایک سوال کر لیں، میرے خیال سے بہت تفصیل ہوگی ہے اس کی. آپ اپنا منہ بند رکھیں، ایک منٹ. آپ اپنا منہ بند رکھیں. جب انہوں نے بات سٹارٹ کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تو لوگوں کے دلوں پر، جن کے دلوں پر انہوں نے مہر لگی ہوئی تھی، وہ ایمان قبول کر لیا انہوں نے. جہاں سے یہ بات سٹارٹ کی تھی. کیوں اتنے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پریشان ہوئے تھے وہ تو مکہ کے لوگوں کے لیے تھے. مدینہ میں کس نے ان کو تنگ کیا تھا یار؟ آپ کتنے بے مطلب لوگوں کو غلط بات بتا رہے ہیں. ایک بندے تفصیل سے پیر صاحب نے بتایا یار. ابھی 8 نمبر جوتی ہے جس میں نے آپ کو کہا نا. چلے مجھے بتائیں مدینہ میں کس نے ان کو تنگ کیا؟ آپ بتا دیں. سارے جو تنگ کرنے والے تھے، سارے جنہوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا تھا مکے میں تھے. قال صاحب آپ مرزا صاحب کی جو پریگننسی ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایک منٹ، میں آپ کو اچھا قرآن مجھے بتائیں. آپ عورت ہیں؟ آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں نا؟ آپ عورت ہیں؟ دیکھیں مسیح موعود نے اپنی حالت ایسے بتائی. سنیں نا، مسیح موعود نے ایک منٹ نقارک صاحب،
یہ جو او بھائی پیر صاحب سنیں تو بیٹھے ہیں، صحیح۔ یہ مجھے بتائیں او بھائی آپ پیر حضرت صاحب، مریم ہیں یا حضرت آسیہ ہیں؟ جناب مجھے میری بتائیں۔ بات سن، او جناب ایک میری پیر بات صاحب سن، اب پیر اور صاحب یہ آپ کو مرزا بتائیں گے میں طاہر کیا بات خبیث کرنا کی چاہ رہا ہوئی بات میرے ہوں۔ ایک منٹ، مرزا طاہر آپ خبیث کی حضرت ہوئی مریم ہیں بات یا میرے حضرت سامنے بیان آسیہ ہیں؟ کر۔ مجھے یہ شوٹر بتائیں۔ شوٹر نہیں، یہ شوٹر نہیں، شوٹر نہیں، ایک اچھا سیکنڈ، اچھا سوال اچھا رکھ، سوال رکھو جی، رکھو ایک مریم منٹ، اور حضرت مجھے آسیہ علیہ بتائیں السلام کے بارے میں رکھو۔ مجھے بتائیں آپ لوگ جو اپنے آپ کو ادھر مومن کہتے ہیں، مومن آپ مومن ہیں سب؟ کون کون آپ میں حضرت مریم ہے اور کون کون حضرت آسیہ ہے آپ میں سے؟ مکمل کریں سوال اور اس کی تفصیل دیں ذرا۔ میں نے جتنا پوچھا ہے ان میں بتائیں آپ میں کوئی ہے حضرت مریم اور حضرت آسیہ؟ جی پیر صاحب جواب دیں آپ، صرف اتنا ہم بیچ میں نہیں بول رہے، آپ پیر صاحب سے بات کریں۔ میں نے صرف پوچھا پیر صاحب حضرت آسیہ ہیں یا حضرت مریم ہے؟ او بھائی کہاں پہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم کہا اب گیا؟ سن لو قرآن کہتا ہے، اچھا ایک منٹ، قرآن کہتا ہے، قرآن مومن کے قرآن نہیں قرآن۔ ایک منٹ یار، پیر صاحب کو بات کرنے دینا، بیچ میں کوئی نہ بولے۔ جی پیر صاحب۔ بھائی انہوں نے وہ ابھی پہلی جو بات کی ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس، جھوٹ بولا، حدیث پیش کی اس کی بھی غلط استدلال لیا، جھوٹ بولا، کہتا تھا یہ مکی صورت ہے، اتنا نہیں معلوم کہ مدنی صورت ہے۔ اب آپ یہ لے کر آئے ہیں کہ آپ مریم ہیں یا آپ آسیہ ہیں۔ بھئی یہ ہم نہیں ہیں، نہ مریم ہیں نہ آسیہ ہیں۔ کس نے کہا؟ وہ تو مرزا جی ہے، جب چاہتا ہے مریم بن جاتا ہے، جب چاہتا ہے محمد بن جاتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، جب چاہتا ہے کچھ بھی بن جاتا ہے۔ وہ تو مرزا کی بات ہے نا بھائی، ہماری تو بات ہی نہیں ہے۔ وہ ان کا شان بہت بڑا ہے، ہم کوئی مقام نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں الحمدللہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ایمان لایا ہوا ہے، ہم سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو بات ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، یہ کچھ مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ کیا بات ہے؟ مثالیں وہاں پہ آپ کو مثالیں نظر نہیں آتی؟ کتنے آپ یہودیوں جیسی آتے ہیں یار، وہ بھی نبی قسم پہ ایسے الزام لگاتے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کرے، کیوں نبی قسم نے کہا تھا میری امت کے لوگ اپنی ماں سے طلاق کریں گے؟ جواب نہیں دے تو پھر بول لیں، جواب سنیں اور پھر بولیں۔ نہیں یہ غلط بیانے کر رہے ہیں آپ، ان کو کیوں نہیں روکتے؟ یہ اپنے شیطانی آپ کو غلط بیانی، آپ ان کو جھوٹا نہیں، یہ ثابت جو کر دیجیے گا۔ یہودی طبیعت بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے وہ یہودی یا عیسائی نبی قسم پہ آپ الزام اپنے لگاتے ٹائم میں بولیں کلر صاحب، آپ کا ٹائم ہی نہیں ہے، آپ بول رہے ہیں۔ آپ کو ٹائم نہیں دیا پورا، آپ نے سوال کیا، دیکھیں آپ سوال کیا، بس کانی صاحب بات کریں، آپ چپ سنیں، آپ اپنی باری میں جو بات کرنی ہے وہ کریں۔ آپ کو ٹائم دے، دیکھیں کتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، بات سنیں، کتنے بندے بیٹھے ہوئے، کتنے بندے بیٹھے ہوئے، 8 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، 8 بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم حضرت مریم ہو یا حضرت آسیہ ہو؟ میں مریم ہوں نہ میں آسیہ ہوں۔ تو پھر اس کا مطلب تم شیطان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ جو مومن ہے اس کو تشبیہ حضرت مریم اور حضرت آسیہ سے دی ہے، اس کا مطلب تم شیطان ہو۔ کہاں کہا ہے کہ محمد حضرت آسیہ ہے؟ قرآن کی آیت ہے۔ پیر صاحب ذرا ان کو بتائیے جواب دینے کر کے میوٹ لگا کے سنو۔ صاحب آپ دینے دو، کلر صاحب بیچ میں نہیں بولا کرو، یہ غلط عادت ہے آپ کی۔ نہ بول رہے ہیں، کتنی بھی باتیں کی سب غلط ثابت ہوئی آپ کی۔ یہی اصل بات یہ ہے کہ قرآن کو آپ جیسا اگر پڑھ لے گا تو یہی نتیجہ نکلے گا نا۔ قرآن کو آپ سمجھیں گے، ہم نے یہی کہا علی فہم السلف، اور وہ آپ کو کون سمجھائے گا؟ یہ وظیفہ ہے عالم دین کا، آپ کا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، یا ایھا النبی والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یہ کس کی؟ اچھا اب آپ بتائیے کہ یہ شان کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں کفار نہیں تھے مدینے میں، آپ کہتے ہیں منافق۔ قاری صاحب آپ میوٹ لگا لیں، آپ کی وجہ سے آواز ڈبل ہوتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ قاری صاحب کی وجہ سے۔ اچھا اب ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، دیکھیں اللہ پاک آپ کے سامنے ایک مثال بیان کر رہا ہے۔ نوح کی بیوی، کیا کوئی فائدہ دے سکا نوح اپنی بیوی کو؟ وہ امرأۃ لوط، کیا وہ فائدہ دے سکے اپنے بیویوں کو؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاہما،
فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. یہ دو جلیل القدر نبی ہیں، لیکن ان کی جو بیویاں، یہ ان کی بات نہیں مانی اور خیانت کی اور کفار کے ساتھ رہے. لیکن کچھ فائدہ دے گا نہیں، بلکہ جہنم جانے والوں میں ان کو بھی کہا گیا کہ تم بھی داخل ہو جاؤ گے انشاءاللہ. یہ دو خواتین ہیں جو جلیل القدر پیغمبروں کے عصمت میں تھی، لیکن بات نہیں مانا، فائدہ نہیں دے سکے. نبی فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے بھائی ہیں، نبی کا چاچا ہیں، نبی کے رشتہ دار ہیں، لیکن ایمان والے نہیں ہیں، کوئی وقت نہیں تمہاری. اب آگے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ، دو خواتین کی بات وہاں پر کی. کیا سمجھانا ہے؟ سبق اس میں کیا ہے کہ رشتے آپ کو فائدے نہیں دیں گے، بلکہ آپ کا عمل اور آپ کا ایمان آپ کو فائدہ دے گا. یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے الفاظ میں اپنے پھپھی کو کہا، اپنے بیٹی کو کہا. اچھا آگے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون. دیکھو فرعون جو اپنے انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، لیکن ایماندار تھی، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ دعائیں کرتے رہی. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے جنت میں گھر چاہیے. ونجنی من فرعون، اور فرعون سے مجھے بچائیے، اس کے عمل سے مجھے بچائیے، میں بیزار ہوں ان سے. ونجنی من القوم الظالمین، قوم ظالموں سے بھی مجھے نجات دو. اسی طرح ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. مریم دیکھیں، انہوں نے جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، اس میں ہم نے پھونک مارا اور اپنے ایک روح اس میں پھونک دی، یعنی حضرت عیسیٰ. اور انہوں نے جتنے بھی باتیں اللہ پاک نے ان سے کی تھی کہ یہ ہوگا یہ ہوگا بیٹے کے بارے میں، تمام پہ یقین کیا. آپ یقین ہی نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں بن باپ کے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، بتاؤ. لیکن انہوں نے سوال کیا یہ کیسے ہوگا اللہ. ہم یقین کر رہے ہیں، آپ کو کسی نے کہا میں یقین نہیں کرتا. ایک منٹ. اب آپ سے مراد کچھ لوگ ایسے نقشہ کھینچا جا رہا ہے. اب بھائی بات یہ ہے کہ ایک ایک بات پہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے، جب اللہ نے وحی کی فرشتے کے ذریعے بتایا، انہوں نے مان لیا، یہ کامیاب ہو گئی. اللہ نے جو کچھ کہا مان لیا، کامیاب ہو گئی. جو کچھ حضرت موسیٰ نے کہا فرعون کی بیوی نے مان لیا، کامیاب ہو گئی. یہ ہے وہ بات. رشتے فائدہ نہیں دیں گے، کوئی ملک، کوئی جگہ، کوئی قوم آپ کو فائدہ نہیں دے گا مگر آپ کا عمل اور ایمان. یہ بات ہو رہی ہے. آپ بھی ایماندار بن جائیں، حالت کچھ بھی ہو. آپ کو پریشانی ہے، مجھے جو ہے وہ مرزا جی کو میں نہیں مانوں گا، مجھے نکال دیں گے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے جو ہے پلانا رشتہ دار کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، تو ان کے ساتھ آپ جہنم جائیں گے. یہ بات بتائی جا رہی ہے بس. جی بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں جتنی قربانیاں احمدی ہو کے ہمارے گھر نے دی ہے نا، ہم کوئی جو پیدائشی احمدی نہیں تھے، ٹھیک ہے. میں جب میرے والد صاحب نے جب ہمارے پورے گھر نے جب احمدیت قبول کی، تب میری عمر میرے خیال میں 8 یا 9 سال ہوگی، ٹھیک ہے. اور پورا خاندان کٹ گیا ہم سے. ہم نے ہماری جائیداد تو ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں، یہ آسان نہیں تھا ہمارے لیے. آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قربانیاں رشتہ دار کیا سوچیں گی. ہم نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو آپ بات کر رہے ہیں، اور ورنہ اگر ہم جماعت احمدیہ میں نہیں آتے نا تو ہم بھی آپ ہی کی طرح ہوتے. کوئی بم پھوڑ رہا ہوتا، کوئی کسی کے گھروں پہ قبضہ کر رہا ہوتا، کوئی مسجدوں کو گرا رہا ہوتا، کوئی. کارل صاحب برائے مہربانی اگر آپ ٹاپک پہ آ سکتے ہیں تو آئیں. چلے ٹھیک تانے نہ ہے، ٹاپک سے ٹاپک. اچھا میں نے تانے دیے تو آپ کے پچھواڑے میں نشان 85 بن جائے گا. تانے نہ دے اس لیے. اس کو ڈراپ کریں، اس کو شیطان کو نیچے ڈراپ کریں. اور جس طریقے سے آپ آیتیں کرتے ہیں نا، شیطان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کون تھی؟ فرعون کی بیوی،
ठीक है, उनको मोमनों के लिए मिसाल के, और उनको जो अच्छा मोमन है उनको उससे तशबीह दी है, और इसी तरीके से जो अच्छा मोमन है उसको हजरत मरियम से तशबीह दी है। क्यों दी है? फिर उसमें जो इन्होंने पीर साहब ने जो नाम तो इनका नहीं मुझे पता, जो इन्होंने ये एक आयत पढ़ी थी सूरत तहरीम की, जिसमें अल्लाह ने मिसाल दी कि इमरान की बेटी मरियम जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। अब जैसे आप मिर्जा साहब की किताबों से, अब आप जैसा कोई यहूदी उठ के कहना देखो कि कुरान में तो गंदी बात लिखी है शर्मगाह की तेरी माँ हिफाजत जैसा यहूदी, तेरी माँ बस, जैसा यहूदी, ठीक है ना, जैसा यहूदी, गंद बाहर आने दे की होगी तेरी माँ जैसी यहूदी, तो इस तरह से तुम्हारे जैसे इधर ईसाई और यहूदी बहुत इतराज करते हैं। तेरी माँ जैसा यहूदी, तेरे प्यो जैसा यहूदी, तेरे खबीस प्यो जैसा यहूदी जिसने मिर्जा खंजीर पे ईमान लाया, तेरे प्यो जैसा यहूदी। भाई तेरे पे तो अल्लाह ने, तुम्हें तो अल्लाह, तुम जैसे बंदू के लिए नबी के लिए तुम्हारा खंजीर यहूदी प्यो जिसने इस्लाम छोड़ा, तुम्हारा खंजीर यहूदी प्यो जिसने, आज तुम्हारा खंजीर बाप जिसने ईमान छोड़ के वो इस खंजीर पे ईमान लाया, इस शैतान पे। फलस्तीन में जहाज करने क्यों नहीं जा रहे? तुम यार मैं जो बात कर रहा हूँ, बात इधर बैठ के बातें करो, जाओ काल भाई मेरी बात पहले अपनी देखे, बकवास बंद करो। देखे काल भाई, आपके जो बाप यहूदी हैं, आपके वाले साहब जो यहूदी हुए हैं, आप पहले अपनी बकवास बंद करो। तो आपने हमें यहूदी क्यों कहा? भाई मैंने नहीं कहा, नबी कसम ने कहा आपको। आपने अभी आपने कहा आप जैसे यहूदी। भाई मैं आपको, नबी कसम ने कहा था मेरी उम्मत के लोग, आपने अभी आपने सुन ले ना, सुन ले, मेरी आपने अभी हमें कहा है, ओ भाई आपने अभी हमें कहा है कि आप जैसे यहूदी। 10 मिनट नहीं होए ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਨੀ ਕਿ ਝੂਠਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ यार मैं 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। पीर साहब ने बहुत 2-3 दफा झूठा कर दिया। मैं तो एक बात भी पीर साहब ने मेरी गलत नहीं की, जो मैंने बात की वही बात उन्होंने की, कोई उन्होंने गलत साबित की हो। एक और झूठा छोड़ा यार, वो झूठे है भाई, झूठा हो रहा है मिर्जा कादियानी से भी बड़े झूठे हो तुम। सुन लो, नबी कसम ने कहा था कि मेरी उम्मत के 72 फिरके नीचे ना अमन नदीर साहब आया, तशबीह हो जाएगी, नीचे अमन नदीर साहब आया, से दूसरा जूता, और अमन नदीर साहब मिर्जा गुलाम कादियानी मौलवी अब्दुल करीम सियालकोटी के बन गए ना, लिखा है कि वो अपनी माँ के साथ ज़िना भी करेंगे। तो मिर्जा साहब ने ज़िना किया ना अपनी माँ के साथ, यार मिर्जा महमूद बशीर ने भी अपनी अम्मी के साथ ज़िना किया है। अल्लाह हाफिज़। मिर्जा कादियानी साहब ने ज़िना किया ना अपनी अम्मी के साथ, और मिर्जा महमूद बशीर ने अपनी बेटी के साथ ज़िना किया है। रब्बा का रास्पटीन पढ़ो, उसमें सारी लिखी हुई है सारी बातें। 85 नंबर फटोफट बना लेते हो तो तफसीर सगीर खोलो। हाँ, दो मोबाइल आपके पास पकड़े हुए हैं, तफसीर सगीर खोलो, तफसीर कबीर खोलो, दोनों में लिखा हुआ है कि ये मदनी सूरत है। तब एक बंदा बात कर रहा है और वो किसी मुखालिफ के साथ दो बदू है, सीधी सीधी मुतजाद बात हो रही है। वो कह रहा है ये सूरत मक्की है, फिर अस्कानी साहब कह रहे हैं ये मदनी है। आपके पास दो मोबाइल हैं, खोल के उसके मुंह पे मारो, 85 नंबर निशान फटोफट याद आ जाता है, 85 नंबर निशान बन जाएगा। यदि माँ तेरी भैन, क्या ये फायदा देंगी बात? नहीं, वो गालियां दे रहा, वो कह रहे हैं आप यहूदी, और थे कहना तुसा जे यहूदी। वो तो बे बदतमीज हैं, गालियां तो वो देंगे ही, लेकिन जिस बात अभी आमिर भाई अभी झूठा साबित हुआ 4 जगह पे, और कहता है मुझे पीर साहब ने नहीं कहा कि तुम झूठे हो, अभी एक और झूठ बोल दिया सुपर। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास 2 मोबाइल हैं और आपके पास हवाले भी होते हैं, तो आपका काम तो फौरन वो तफसीर सगीर खोल के उसके आगे उसको करो तफसीर सगीर खोल, बुलाओ उसको ऊपर। और मानता ही नहीं है ना वो, इन चीजों को मानता ही है ना, नहीं मानता भाई, उसके आगे रखेंगे क्यों नहीं? ऊपर आए यार, कारल साहब आप ऊपर हैं, यहूदी शुदी ना के हमें मैं लेता हूँ उसको ऊपर, एक मिनट चुप करो ना, बाकी बंदे में लेता हूँ उसको ऊपर। इब्ने कसीर में भी ये बात नहीं लिखी, झूठ बोल रहा है। एक मिनट ठहर जाओ, ओ हेलो, एक मिनट ठहर जाओ। ये आप कह रहे थे सूरा बकरा मक्की सूरत है? देखें, ऐसा मक्की सूरत नहीं, लेकिन मक्का वालों के बारे में थी ये। मक्का वालों के बारे में है। नाजल मक्का में हुई कि मदीना में हुई? नाजल तो मदीना में हुई थी, लेकिन जब उनको जब हिजरत के बाद वालों के बारे में, अच्छा है मक्का वालों के बारे में। मैंने शुरू में आपको मैंने शुरू में कहा था उर्दू में थोड़ा सा। एक मिनट रुक जाओ, मैं समझने दो ना बात, आप क्या करना चाह रहे हैं। ये सूरत मक्का वालों के बारे में है
नाजल जाके मदीने में हुई है। तो लाजमत हिजरत, जब उनको वो इतना तंग किया गया तो वो मदीना में हेलो, चले थे। जो तंग का तो बात नहीं कर, हम ये पूछ रहे हैं ये सूरत है मक्का वालों के बारे में और नाजल हुई है 13 साल के बाद जब हिजरत करके मदीने गए। मेरी बात सुने, आपकी तबीयत ठीक है? अभी आपने सवाल के लिए जवाब सुनेंगे? हाँ दें जवाब। एक मिनट, सिर्फ ये बताना सूरत कब नाज़िल हुई, कहाँ नाज़िल हुई, बस। अब ऐसा तो नहीं है कि हो सकता है कि जिस रात उन्होंने हिजरत की उससे कुछ दिन बाद हुई। हाँ, ये 300 आयतों वाली सूरत जो है, जिस रात हिजरत की हो सकता है उस रात नाज़िल हुई। मैं उस रात नहीं, उससे अगले दिनों में तो ये चेक करते हैं। और ये आयत है भी शुरू में, और आयत है। अब सुनो क्या। अच्छा, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं, मुझे पता है मेरी बात सुनो। किसने तंग किया मदीना में, कौन से लोग थे जो नहीं मान रहे? ओए रुक जा भाई, ये आप जानते हैं तफसीर सगीर किसकी है और तफसीर कबीर किसकी है? जी हमारे वो उन्होंने भी लिखे हुए हैं। किन्होंने? हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद कौन है? हमारे खलीफा साहब, उन्होंने तफसीर सगीर भी लिखी, तफसीर कबीर भी। वो है आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं है। अभी इंटरनेट है आपके पास? इंटरनेट है, लेकिन अगर मोबाइल या कंप्यूटर, अगर मैं इंटरनेट यूज करूंगा ना तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा। और एक ही डिवाइस है जिससे बात कर रहे हैं आप, दूसरी कोई नहीं है? मेरे पास एक ही डिवाइस, दूसरी डिवाइस नहीं है। अब आप नीचे उतरें, जाके अपनी तफसीर सगीर खोलें, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये सूरत मदनी है। तो मैंने कब डिनाई किया है? मैंने कब मना किया है? तो यार सुन तो लेना, मैंने 10 मिनट 15 मिनट सुना है, आप झगड़ा कर रहे थे। ये तो मक्का में नाज़िल मैंने झगड़ा किया सूरत है, ये तो मक्की सूरत। मेरी बात सुने ना, जो आप अंग्रेजी के वर्स पढ़ के सुना रहे थे कि ये देखो ये तो मदीना में नाज़िल हुई है, तफसीर इब्ने कसीर और पता नहीं किसी और तफसीर का भी नाम ले रहे थे। उसमें लिखा है मक्का वालों के लिए नाज़िल हुई है। और भाई ठहरे तो सही ना, उसमें लिखा हुआ मक्का वालों के लिए नाज़िल हुई है। यार आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ख्याल है आपने कोई ऐसी चीज खा ली है। तो आप किसी और से बात कर लें। सुने तो सही ना, आप किसी उससे बात करें जिसकी तबीयत तो सही। रुक तो जाएं, ये करें कि कुरान पढ़े। भाई ओ भाई अच्छी किताब है, कुरान पढ़े। कोई नहीं। कलर साहब आपने कहा था मक्की सूरत है। कितना कलर साहब आपने कहा था, मुझे याद, मक्की सूरत है। कितना झगड़ा आपने किया वालों के लिए वो कर रहे हैं। और पता नहीं कहां से तो ना करें ना। आप फिक्रे पढ़ रहे थे कि ये तफसीर इब्ने कसीर में लिखा हुआ है। अब स्कैन तो आप लगा नहीं सकते, कम से कम आप अपना लिटरेचर तो पढ़ सकते हैं ना, अपनी किताबें तो जाके खोल के पढ़ सकते हो ना। मैं मान लेता हूँ, मैंने कहा है नहीं मान, लेकिन क्या मान लेते हो? लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था कि ये मक्का वालों के लिए नाज़िल। मैंने शुरू में कहा मक्का वालों के लिए। मेरी बात सुने ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो बंदा ये कहता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 13 साल मक्का में रहे, उसके बाद जब ये मदीना चले गए अपने सहाबा के साथ, तो तब ये मक्का वालों के बारे में नाज़िल हुई। इसका मतलब है उसने या भंग वाले पकोड़े खाए हुए हैं, या कोई सरदाई पी हुई है, या नशा किया हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। होश वाला बंदा इस तरह की बात कर सकता है कि मदीना में जाकर मक्का वालों के बारे में नाज़िल हुई। नहीं आएगी, बहुत सारे कामात आए। भाई कौन सी सूरत? ठहरो एक मिनट, वो कौन सी सूरत है जो मक्का वालों के बारे में हिजरत के बाद नाज़िल? मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, फिर मुझे पीछे जाना पड़ेगा। जाओ पीछे जाओ। पहले ये चेक करे गया ना पीछे जाके कि ये तफसीर सगीर और कबीर में क्या लिखा हुआ है, मक्की सूरत है कि मदनी सूरत है। पहले ये चेक करके आना। किसी एक बात भी तो उसके सामने सबूत रख के उसके मुंह पे मलो ना। खाम खा झगड़ा करने का, गालियां देने का क्या फायदा है? यहूदी हो गया, यहूदी सही। जी नज़ीर साहब, बड़ी अच्छी बात की आपने, क्योंकि सबूत सामने आ जाता है ना, फिर मुंह बंद हो जाता है बंदे का। कसूर इसका नजफबाज का और शार्प शूटर का। शार्प शूटर आमिर भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आमिर भाई बात सुनिए, ये जब आए इन्होंने ये कहा कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि हज़रत आयशा के जो है कपड़ों में वही नाज़िल होती थी। जब आपने ये बात उसको समझा दिया, असल में बात शुरू हुआ था कि ये एक इतराज़ किया जाता है ना कि तुम लोग कहते हो कि आमनी जो है तर्जुमे से कुरान ना पढ़े। इसका सिर्फ इतना मतलब नहीं है, अगर सिर्फ इतना कहोगे तो गलत है, लेकिन इसकी तफसील है, वजाहत है। वो इसलिए कहा गया कि आप अपनी तरफ से पढ़ेंगे और उससे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जिस तरह से अभी इन्होंने किया तो ये हरकत और ये नतीजा निकलेगा। ये कहा गया है, बात को आप उलमा से समझो,
क्योंकि उनका ये फील्ड है, आपको वो बताएंगे। अब जिस तरह से ये आयत है देखो मदनी है और ये कह रहा था कि कहाँ है और इससे इस्तेदलाल क्या कर रहे हैं और किन किन का नाम ले रहे हैं। ये एक नक्शा है, एक तफसील है, मदीने में नाजिल हुई, एक हालत मोमिनों की बता दी, एक हालत कुफार की बता दी। ये काफिर कादियानी हो, ये काफिर कुफार कुरैश हो, ये काफिर किसी दुनिया में रहते हो, उनका ये नक्शा है जो खींचा गया है। बस इतनी सी बात है। मोमिन तेहरान में हो, मोमिन जायदान में हो, मोमिन जो अफगानिस्तान में हो, मोमिन कहाँ पर भी हो, उनका एक नक्शा खींचा गया है कि वो कामयाब लोग हैं। ये है वो असल मसला। तो बात यहाँ से शुरू, इनको तकलीफ हुई कि मैंने ये कहा कि हर आदमी अगर कुरान पढ़ेगा, आदमी पढ़ेगा तो गुमराह हो जाएगा। तो यही तो गुमराही है, ये गुमराही आप देख लीजिए। मतलब ये इसका कहने के जो भी अरबी है उनकी तो नेटिव लैंग्वेज है, वो पढ़ेंगे वो भी गुमराह हो जाएंगे। पहले जो बात आप देखने गए थे, देख के आए हो मक्की है कि मदनी है? मैं तो देख ही रहा था, इनकी बात भी ये मेरे कान भी इनकी बात आगे पकड़ लेना ना, इनकी बात आके झगड़ा कर लेना। पहले ये बताओ ये मक्की है कि मदनी है सूरह बकरा? यार मैंने कब डिनाई किया? मैंने कहा कि मदीना में नाज़िल हुई, लेकिन डिनाई किया ही नहीं। आप सारे झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं ये डिनाई कर रहा था। भाई देखो, ये अगर इनके पास रिकॉर्डिंग है ना, एक मिनट, ये यूनुस साहब के पास रिकॉर्डिंग इनको चलाए, मैंने इनको कहा साहब आप झूठ बोल हैं कि वो डिनाई, उसने तो डिनाई किया ही नहीं अभी तक। अब सुन ले, मैंने कहा मैं ये कहना चाह रहा था, कलर साहब आपने कहा था कि ये सूरत मैंने मक्की है। कहा आपने कहा था इस बात पर बहस भी की अस्कानी साहब ने। उसके फौरन बाद मैंने कहा कि मैं ये कहना चाह रहा था सूरत मक्की है, फिर आपको अस्कानी साहब ने बताया कि ये सूरत मक्की नहीं है, मदनी है। मैंने इनको कहा मैं ये कहना चाह रहा था। आप अस्कानी साहब से पूछ ले, अस्कानी साहब भी झूठ बोलते हैं क्या? एक मिनट अस्कानी साहब, मैं बैठा हुआ सुन रहा हूँ, आपने कहा ये सूरत मक्की है, मैंने आपको ये कहा नहीं साहब ने आपको बताया कि मदनी है। एक मिनट अस्फानी साहब, मैंने आपको ये नहीं कहा था कि ये मैं ये कहना चाह रहा था कि ये मक्का वालों के लिए नाज़िल हुई है, फिर मैंने उसमें मक्का के लोगों के नाम आपको मेंशन किए। भाई देखिए मेरी बात सुने, अगर मैंने नहीं कहा तो बता दें। जवाब तो दीजिए, देने दीजिए। आपने ये कहा कि ये देखो मक्की सूरत है और आपने इतराज़ क्या किया कि अल्लाह ने तो ये कह दिया कि मैंने इनके दिलों पर मोहर लगा दी और फिर भी जो है फतेह मक्के के टाइम पर वो जो है ईमान लेकर आ रहे हैं। मैंने आपको जवाब नहीं दिया, आप इतराज़ कर रहे हैं। अल्लाह के इल्म थे, अल्लाह ने जिसकी मोहर पे, जिनके दिल में मोहर लगा दी, वो कैसे ईमान ला सकता है? भाई अल्लाह नहीं मोहर लगाता, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर अल्लाह मोहर लगाता उस बंदे का कसूर क्या है मुझे बताएं। अगर किसी के दिल पे मोहर अल्लाह लगा देता है, उस बंदे का कसूर है? मेरा जवाब तो पूरा होने दीजिए। अब अगर जवाब पूरा होने नहीं देते, अल्लाह ने अलग नहीं लगाया, अल्लाह ने उनके धोखाधड़ी के सबब, बात वाज़े होने के सबब, फिर भी उन्होंने ज़िद्दम ज़िद्दा में किया ये काम। तो उनके आमाल ने, अगर आप पढ़ेंगे ना, वहाँ पर हदीस भी मौजूद है कि वो अपने किरदार की वजह से उनके दिल स्याह हो गए। बार बार उनके सामने हक आया, उन्होंने नहीं माना, अब उनके दिल असर नहीं कर रहा। जिस तरह से आपके दिल पर जो है वो मिर्ज़ा जी का पर्दा पड़ा हुआ है, आपको असर नहीं हो रहा। ये है वो बात। अल्लाह ने अभी आपके साथ कुछ नहीं किया, ये आपके अपने किरदार हैं। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप के दिल पर भी असर नहीं हो रहा, जैसे उस दौर में नबी को नहीं मानते थे। अच्छा मुझे ये बताए, कभी कोई ऐसा नबी आया कि उसके जब वो आया तो जो पिछले लोग उन्होंने आसानी से मान लिया? हमेशा जो पिछले वाले भाई यहूदी है, वो हज़रत ईसा को क्यों नहीं मानते? मैं बताता हूँ भाई जान, बता दे। आराम से मान लिया हमारे नबी अलैहिस्सलाम को मोमिनों ने, हाँ, कुछ और मिर्जा जी की पार्टी ने नहीं माना। मेरी बात सुने, जब इन्होंने हिजरत की कितने लोग थे वो मक्का में इनके साथ? 10 से 15 लोग बस। अच्छा कहाँ लिखा हुआ ये 10 से 15 लोग? 10-15 आप बता दे कितने थे भाई? आप बाकी तो सारे भाग गए थे, बाकी तो सारे भाग गए थे। कोई अफ्रीका चला गया था, कोई किधर चला गया था, कोई नजाशी के पास चला गया था। ये देखे क्या कह रहे हैं अभी भाई। मैंने अब देखे, मुझे इसका अल्टरनेटिव वर्ड मैंने आपको एक मिनट मैंने आपको पहले कहा मेरा उर्दू में हाथ तंग है, अगर कोई वर्ड मेरे से सही ना निकले। कहाँ पैदा हुए हैं आप? गोरे हैं आप? आप गोरे हैं भाई, करने में इसका वर्ड्स कम है। मेरी बात सुने, मुझे बताया आपको उर्दू आती है? आपको उर्दू आती है? नहीं आती है? आपको भी नहीं आती सही से? बोल नहीं गए उर्दू हम? नहीं, आपको भी नहीं उर्दू आती सही? मतलब आपकी मदर टंग क्या है ये बताओ। मदर टंग तो मेरी ये
मतलब ये, लेकिन सारा हमने शुरू से पढ़ा इंग्लिश क्या में। मदर टंग है आपकी? कौन सी मदर टंग है? मदर टंग सिंधी सिंधी है। जी। और सिंध में तो, कराची में तो ज्यादा अच्छी उर्दू बोलते हैं। तो मुझे बताएं, सारा सिंध कराची है? सिंधी बैठा हुआ है हमारे सामने, अबू राफी साहब जरा इनसे बात कीजिए। जरा सिंधी में बात करें जरा हमाद भाई इनसे। ये झूठ हाँ, बोल रहे हैं। कौन सिंधी काथे जो है बाप? मां त लाड़काणे जो है, तू किथों जो आहे? मां हितां मीरपुर खास जो। केरु आहे पाण? जत हैं? जत जत, अच्छा। ये जाट है आमिर भाई? जाट नहीं, जत। हाँ, वो सागी गाल। हाँ ना सागी गाल कोने जट बने चरिया, जट बने चरिया हुंदा है ना, जत जेको छा तो चाहिए बा। अच्छा, आप यानी आप उस कौम से हैं जिनको मोहम्मद बिन कासिम ने जो है, और मोहम्मद बिन कासिम तो टकरा था, वो तो अहले बैत के पीछे आया था। फिर गलत बात कर रहे हैं, वो तो अहले बैत को पकड़ने के लिए आया था। भाईजान मोहम्मद बिन कासिम ने आप लोगों का कचुम्बर निकाला, लेकिन कचुम्बर क्या निकाला था? वो तो अगर हम कहें जाए तो वो जो यहाँ पे क्या नाम है इनका कबीला था, उसने पूरे आलम इस्लाम को वो कुचल के रख दिया था। ये बातें नहीं करे। जो वो आया था, मोहम्मद बिन कासिम आया था, सिर्फ ये गलत पेश किया। अहले बैत को प्रोटेक्शन दी थी उस टाइम पे जो राजा दौर था उसने। इवन के जब हजरत इमाम हुसैन मूव कर रहे थे तो इन्होंने भी अपना सफीर भेजा था कि तुम मतलब आप लोग सिंध की तरफ आ जाओ, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन जो आजाद बिन यूसुफ था, ये इन्होंने गलत बयानी की कि वहाँ पे लड़कियों को कैद कर लिया तो हम उनको बचाने के लिए। मुझे बताइए, जो लड़कियों को बचाने के लिए आता उनकी वो लड़कियां उठा के ले जाता। आप क्या गलत बात तारीख को मसल कर रहे हैं? एक छोटी सी बात बता दे, आपकी जो वालदा है वो भी सिंधी है? वालदा और वाला दोनों सिंधी? नहीं, आप इतना क्यों ज्यादा डिटेल में? मैंने अब मेरे पे बात करें बस। अब नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ भाई, आपकी वालदा हमारी वालदा है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो भी सिंधी है या आपके सिर्फ वाला साहब सिंधी है? भाईजान इस बात की तस्दीक कर लें, आप लोग उसी कौम में से जिनका कचुम्बर निकाला था मोहम्मद बिन कासिम ने? नहीं भी, हमारा कचुम्बर नहीं निकाला था। कचुम्बर तो इन्होंने भी, वो जो कबीला था, जो मुझे बड़ी स्क्रीन पे करें, ये खान साहब की बात छोड़ें। कचुम्बर तो मंगोलों ने भी निकाला था। आमिर भाई, ये बेचारा लकीर का फकीर है, लेकिन आप बताएं इनको। भाई मंगोलों ने कचुम्बर निकाला। भाई चुप करो, चलो मोहम्मद बिन कासिम जाने, आप जाने। ये पहले एक बात कर लेंगे, आप तो इतनी देर से झगड़ा कर रहे थे। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है आपकी किताब का नाम? तफसीर कबीर। आगे क्या है? जल्द वन ठीक हो गया। हाँ, पहली जल्द है ना। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा। ये बशीरुद्दीन महमूद अहमद क्या लिख रहा है? आप पढ़े? आप नहीं पढ़ सकते? मैंने कहा उर्दू में इतनी अच्छी नहीं है, फिर मेरे से कोई लफ्ज सही नहीं। अगर बाकी नाम तफसीर कबीर पढ़ लिया है, जिल्द अव्वल पढ़ लिया है, तो ये नहीं पढ़ सकते? भाई मैंने इंग्लिश में पढ़ी हुई है। भाई ये क्या आपने ये तफसीर कबीर कैसे पढ़ लिया उर्दू में? भाई मैंने कहा, भाई इतनी आती है। मैंने कहा अच्छा, इतनी अगर तफसीर कबीर आती है तो ये भी तो पढ़ना। ये क्या लिखा हुआ है? एक मिनट। मैंने कहा मैं पढ़ लूंगा, लेकिन फिर ये भाई इतराज करते हैं कि मैं गलत वर्ड, जैसे वो मैंने उनको कहा कि वो दूसरे इलाके में चले गए, मेरे से दूसरा लफ्ज निकल गया, उन्होंने इतराज किया। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि नहीं पढ़ सकते आप? मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन फिर आपने अगर कोई मुझसे गलत वर्ड प्रोनाउंस हो गया तो आप पढ़ें। गलत हो गया, कुछ नहीं होगा। ये क्या लिखा हुआ है? सूरत बकरा मदनी है। मदनी है। ये किसने लिखा है? भाई मैंने कहा, मैंने शुरू में मान लिया था कि लेकिन मैं ये कहना ये चाह रहा था कि मक्का वालों के लिए नाज़िल। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारे लोग ये सारे एक मिनट ये सारे झूठ बोल रहे हैं और आप सादिकुल कौन हैं? एक मिनट मैंने एक मिनट, आप मेरी रिकॉर्डिंग निकाल के देखते हैं। मैंने शुरू में कहा ये जो आयत है, मैंने ये भी नहीं कहा कि पूरी सूरत बकरा में तो बहुत सारी चीजें हैं। ये आयत का जो शान नज़ूल है, ये मक्का वालों के हवाले से था, उनके खानदान के हवाले में से था, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत प्यार करते थे। इसकी क्या दलील है? जो अच्छा, इसकी क्या दलील है कि ये मक्का वालों के बारे में? इसकी क्या दलील है?
अब मेरे पास देखें, या तो मैं दूसरी डिवाइस अरेंज करूं, फिर मैं निकाल के आपको दूं। आपने ये बात किस बुनियाद पर की है? बात सुने, मैंने ये पढ़ा, बात आपने मैंने पढ़ा। आप सुने तो सही ना, आप ये हवाला दे दें, खुद ना डिवाइस से डिस्प्ले करें, आप बता दें ये कहाँ पढ़ा आपने कि ये मक्का वालों के बारे में। यार जब इंसान पढ़ता है तो इतनी सारी चीजें थोड़ी याद रहती है। मैंने आपको भूल गई। दो तफसीरों की बताई थी। जब भी मेरी बात सुनो, जब भी आप किसी सही बंदे के सामने जाते हैं बहुत सारी बातें मुझे पता नहीं था ना कि आप सही बनते हैं। हाँ, अब आपको बातें जो भूलना शुरू हो गई है ना, नहीं बोली मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो मुझे इसके दो जो तफसीर है उनका पता था, तफसीर इब्ने कथीर और ओ भाई अपनी पढ़ो। अगर मिर्जाई रहना है तो तफसीर सगीर और कबीर पढ़ा करो, उसके मुताबिक बात की। जब आप मुसलमान होंगे फिर तफसीर पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। पता है क्या होता है, जब हम इंटरनेट से कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं ना, फिर हम जो भी तफसीर सामने आती है ना, जो भी एक दो आती है हम उसको पढ़ लेते हैं। मेरी आदत ऐसे है, मैं ये नहीं देखता कि मतलब मुझे कोई नॉलेज चाहिए होता है तो जो आती मतलब लाजमत वही रैंक कर रही है जो बहुत ज़्यादा रीड होती है, फिर मैं देखता हूँ ये ज़्यादा रीड हुई तो मैं उसको उठा के पढ़ लेता हूँ। अब आपने मुझे बताया, मैं सिर्फ उन्हीं को रेफर करूँगा, ठीक हो क्या? आप अपनी जो है ना तफसीरें जो लिखी हुई हैं आपके खलीफों ने, आप उनको पढ़ें पहले, क्योंकि इस तरह बंदा देखे किस तरह झूठे पड़े हैं आप। मुझे कोई जूता नहीं पड़ा, मुझे कुछ भी नहीं। मैंने जो बातें की भाई, नहीं, आपको मैं सिर्फ कहने गया था तो आपको कुछ नहीं, जितना मर्जी आपके साथ हो जाए होता तो कुछ भी नहीं। देखें मैं ऊपर कहने आया था कि मतलब कैसी मतलब ये बात कर रहे हैं कि कुरान अगर मतलब अरबी है, उनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज है, उनको तो किसी से ट्रांसलेशन समझने की जरूरत नहीं है, मतलब वो तो फिर भटक जाते हैं, ये बात है। और दूसरी मैं आपको ये कहने के लिए आया था कि जो अंबिया कराम होते हैं उन पे ये कुछ बेवकूफ़ लोग बैठे उठ के तराज करना शुरू करते हैं, लेकिन उनके हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है, वो आम इंसान नहीं समझ। मैंने इसलिए दो जो वाक़यात है वो आपको बताए, और मेरा नौज़ बिल्ला हमारी जान माल सब कुछ कुर्बान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं मतलब ये तो हम ड्रामा रोज देखते हैं ना। आप कह रहे हैं ना, आप मतलब आप तो नबी पाक को मिर्जाई पता क्या कह रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम शराब पीते थे माअज़ल्लाह, पता है आपके? देखे मैं उस दिन एक मिनट देखे वही यहूदियों की बात कर दी ना, मैं उस दिन ब्रॉड पे बैठा होता, सारी मैंने ब्रॉड सुनी है उस दिन। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है, एक मिनट मैं आपको बता रहा, अब सुन ले एक मिनट। ऐसा हुआ था, वो उसने कोई ना मतलब कोई दिफा करेगा उसका। एक मिनट, दफा करने की बात नहीं, मैं आपको उस दिन का मामला बता रहा हूँ। दफा करने की क्या बात है, हम नहीं थे क्या, हम बह रहे थे क्या? नहीं सुन रहे, मैं बता रहा हूँ। उसने कोई मतलब कोई इस पैराग्राफ निकाला था और उसको रीड किया और अपने लिहाज से उसको वो कहने लगा कि इसका मतलब ऐसे ही बनता है। तो सैफी साहब ने ये मतलब कहा कि ऐसा नहीं होता। उन्होंने इसके जवाब में ये बात कही कि अगर फॉर एग्जांपल से कोई हमारे सामने ये आता है कि एक सहाबी वो नबी सम के लिए शराब का वो वाइन का जो कंटेनर लेके आया है, ठीक है, कंटेनर मतलब छोटा सा बॉक्स होता है उसको यहाँ पर मतलब कंटेनर हम कहते हैं ना, और वो लेके आए तो एक साहब मतलब मैं किसी के पास जाता हूँ तो मुझे पता है कि मतलब क्या चीज़ अच्छी है और मुझे क्या उनके लिए लेके जाना चाहिए। तो वो हम नौज़ुबिल्लाह इससे क्या ये उसने फिर बाद में जब इस बात को बहुत ज़्यादा बहस बढ़ गई तो उन्होंने फिर इसको इंडोर्स करने के लिए ये कहना ये कहा कि इससे ये मतलब निकलता है कि वो उनके लिए, फिर वो ये पूछना शुरू हो गए कि वो शराब क्यों लेके आए। सवाल तो बनता है कि वो सहाबी था, वो नबी सम के लिए शराब क्यों लेके आया। अब रुक जाए ना, सुन ले। और फिर उन्होंने ये आगे कहा कि नबी सम ने ये नहीं कहा कि मैं शराब नहीं पीता, तुम्हें नहीं पता। नबी सम ने उनके जवाब में ये कहा कि अब इस्लाम में शराब जो है मतलब हराम हो चुकी है, ठीक है। नबी सम को तो वहां ये कहना चाहिए था ना कि ये उन्होंने भाई ये कहना चाहिए था कि मैं तो पीता ही नहीं हूँ, तुम्हें किसने कहा कि मतलब मेरे लिए लेकर भाई फॉर एग्जाम्पल। अब रुक जाओगे या ये बेरब्त बातें करते ही चले जाओगे। एक बात मैंने पूछी है कि बताओ क्या वो आपका मौलम ये नहीं कह रहा था कि इस हदीस से तो यही निकलता है कि नबी पाक शराब पीते थे, ये उसने कहा कि नहीं कहा? देखें फिर वही बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। उसने कहा अगर कोई इस हदीस से यही निकलना चाहे, जैसे उसने अपनी पैराग्राफ में डेफिनेशन की, वो उसके तनाज़ुर में ये बात कर रहा था।
क्या बात कर रहा था? बस कि ये बात कर रहा था कि अगर किसी का मतलब निकालना हो तो इस हदीस से ये भी मतलब निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये ना मेरी बात सुने, अब ये दूसरा जूता भी खा लो, क्योंकि आप और लोग उनके नसीबों में- सुन ले पहले। और खामोश हो जाओ एक मिनट, और चुप करो। उसके आप। एंड आपकी में बातें सुन ली है ना, और उसके किसी और को भी बोलने दो ना यार, आपकी आवाज कोई ज्यादा ऊंची है। बस एक मिनट खामोश हो जाओ, म्यूट सुन लिए, बाद में करना बात। म्यूट करो। ये तफसीर इब्न कसीर लिखी हुई है, ये पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? इब्न अब्बास फरमाते हैं ये सूरत मदनी है। ये तफसीर इब्न कसीर है मेरे सामने खुली हुई। और यार ये बात तो नहीं मान लिया, आप उसे उस बात पे रहे ना, वो सैफी साहब वाली बात जो कर रहे थे। हाँ, वो मैं उस तो पे मान लिया। उस पे भी मैं आपको बताता हूँ, उस पे मैं आपको। और आप लोगों के मेरी बात सुनो ना, आपने शाम तक जब बात एंड हुई है ना, आपकी बात यार भाई म्यूट कितना लगाओ बोलना है अब। तुमने? कितना बोलना है ये सुनना जरा अल्फाज उसके सैफी के। जितना माल तुमने इकट्ठा करके लेके जाना है ना, ये देखना जरा। अब मैं कैमरा ऑन कर, मैंने पहले भी हुई थी, अब मैं लिखी हुई है। तो अब आप क्या, आप इससे क्या इस्तदलाल ले रहे हैं? आप रिकॉर्डिंग हो रही है, अपना नतीजा ये निकलता है कि रसूलुल्लाह पीते थे शराब, सहाबी इसीलिए लेकर आए। आपने सुनिए बात, इससे तो नतीजा यही निकलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते थे शराब, सहाबी इसलिए लेकर आए। मुंह पे खड़े होकर झूठ बोलना शुरू कर देते हो लोगों के। बस बोल दिया आपने। क्या बोलूं मैं? और देखिए, उसने बीच में ये उसने कटिंग, जब उससे आगे जाता है एंड पे उसने कहा हमारा आगे वाला सुना दो, हमारा ये बिलीव नहीं है, हम वहीं पे थे। अगर आपको यकीन नहीं ये है तो मैं कहां से लेकर आया हूँ? मैंने अपने घर में ये कटिंग है, ये तो कटिंग है ना, ये तो कट है। कटिंग में। अच्छा मेरी तो बात कट सुनो, है। कटिंग में वो कह ये रहा तो है, कट उसने है। पूछा है, मेरे सुनो, उसने पूछा है, मुसलमान ने उसको, कि तुम इससे क्या इस्तदलाल कर रहे हो, क्या इस्तदलाल ले रहे हो? सुनो, उसने कहा इस हदीस से तो आप क्या, उसने मैंने जो बात की, सुनना जरा, वो कह रहा है कि तुम इस हदीस से क्या इस्तदलाल ले रहे हो। वो कहता है इस्तदलाल ले रहे हो, वो कहता है इससे यही नतीजा कराए। सुनना दोबारा जरा। यार ये तो बीच में कटिंग है सिर्फ। वो कटिंग है, हाँ सुन तो लो, कटिंग है सिर्फ। और तुम वो कटिंग ले आओ ना जिसमें उसने कहा कि मैं नहीं मानता। मुझे पता होता है कि आप लोगों को वो कटिंग चाहिए तो मैं ले आता। सुनो तो सही ना, ले आना। सुनो, अब मैं कैमरा ऑन कर, मैंने पहले भी हुई थी, अब मैं लिखी हुई है। तो अब आप क्या, आप इससे क्या इस्तदलाल ले रहे हैं? आप रिकॉर्डिंग हो रही है, अपना नतीजा ये निकलता है कि रसूलुल्लाह पीते थे शराब, सहाबी इसीलिए लेकर आए। आप वो कह रहा है कि अब आप इससे बताएं कि क्या इस्तदलाल ले रहे हो। वो मुसलमान कह रहा है, वो कहता है इससे यही बात निकलती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते थे शराब, इसीलिए सहाबी लेकर आए। यार पहले उसने अपना पैराग्राफ रखा था, वो उसके कौन सा पैराग्राफ पहले अपना रखा था? वो कौन सा पैराग्राफ था? मुझे याद नहीं, अब सारी रिकॉर्डिंग हमने रिकॉर्डिंग तो क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों हमने रिकॉर्डिंग नहीं की? क्यों उसकी वकालत कर रहे हो? मेरी बात सुनो, वकालत की बात मेरी बात सुनो। अच्छा एक फैसला कुन बात कर लेते हैं, एक फैसला कुन। देखिए मुझे सफाई देने की आपको जरूरत, सुनो सही ना, सुनो, अगर सफाई नहीं दे रहे, एक फैसला कुन बात कर लेते हैं। क्या इल्जामी रंग में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तरीका तबलीग के मुताबिक क्या इल्जामी रंग में नबी पर शराब की तोहमत लगाई जा सकती है, जिना की तोहमत लगाई जा सकती है, किसी भी जुर्म को नबी की तरफ उसकी निस्बत की जा सकती है कि नहीं? बस ये बताओ इल्जामी रंग में। यार हाँ, कुछ बातों का हाँ ना में जवाब नहीं होता। अगर कोई आपको अगर कोई हमें कुरान से कोई चीज कोट करके देता है तो वो इल्जाम होगा। मैंने ये सवाल ही नहीं किया, जो मैंने सवाल पूछा है आपके सामने वो ये बताओ, सवाल ये पूछा। हेलो हिफाजत की, मतलब क्या ये और बात तो सुनो, सवाल ये पूछा है क्या इल्जामी रंग में नबी को शराबी कहा जा सकता है? किसी भी नबी को, डाकू, चोर, जानी, कोई भी जुर्म दुनिया में नबी को कहा जा सकता है? कारी साहब सामने आओ वरना ये ब्राड बंद हो जाएगी। कारी साहब सामने आके बैठो वरना ये ब्राड गिर जाएगी। उसकी बुक का रेफरेंस दे सकते हैं, उसकी बुक का रेफरेंस दे सकते हैं। बुक का रेफरेंस तो दे सकते हैं, लेकिन अपने पास से बुक से ये नतीजा निकाल के दे सकते हैं कि इस यार नहीं निकाला उसने भाई, क्यों आप गलत बात भाई? वो तो आपने सुन लिया, वो सुना नहीं। यार अपनी आंखों के सामने देखकर, भाई एक मिनट चुप तो करो, अपनी आंखों के सामने चीज को देखकर झूठ बोल रहे हो। भाई नहीं कहा।
देखिए मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जब और क्या कर रहे हो? डिफेंड नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो? अब आप चुप बोलने नहीं दे रहे, आप बोल रहे फिर बोल रहे, आप जितना बोलना है डिफेंड ही कर रहे हो और क्या कर रहे हो? मैं कहता हूँ जितना बोलना है बोल ले। मैंने कहा मेरी बात मैंने सिर्फ इतना कहा है कि ये बात जो वो कर रहा है, मेरी बात सुनो, जो वो बात कर रहा है ना, वो कहता है ये बात मैंने मसीह मऊद से सीखी है। हमारे मसीह मऊद भी ऐसे किया करते थे कि जिस तरह हमारे मसीह मऊद ने कहा ना, कुरान गालियों से भरा हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम की नानियों दादियों को ज़िनाकार करार दिया, ईसा अलैहिस्सलाम पर शराब की तोहमत लगाई। वो कहता है ये हमारे मसीह मऊद का तरीका है, मैंने भी वही काम किया जो मेरे मसीह मऊद ने किया है। ऐसा नहीं कहा उन्होंने। अगर मैं सुना दूं, लो भाई सुनना भाई, लो भाई ऐसा ही सुनना भाई, सारे चुप करो भाई, सुनना भाई। ये गालियां शालियां, खामोश 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 हो, एम्बुलेंस खामोश रहे, एक मिनट सुनना भाई, सुनना भाई। अगर उसने ये ना कहा होगा कि मैंने भी वही काम किया है जो मसीह मऊद ने किया है, तो भाई मैं आपसे माजरत करूंगा। यहाँ आपने अज़ाफ़ी अल्फाज खामोश हो डाले जाओ, हैं। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, सुनना भाई। माना जवाब में सामने वाले को साबित करने के लिए ये बात पेश करनी पड़ी। इसी तरह से हमारा ये ईमान नहीं है ना हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का ईमान है कि कुरान में गालियां भरी हैं, लेकिन मुखालिफिन को साकित करने के लिए इस बात का जवाब दिया गया। ठीक है, वही मैंने भी किया है। समझ आई कि नहीं आई? कितनी गलत उन्होंने कहा हमारा ईमान नहीं है, हमारा ईमान नहीं है। हाँ हाँ, हमारा ईमान नहीं है, हमारा ईमान नहीं है, और तुम्हारा ईमान नहीं है, ईमान नहीं है। और सुन तो लो ना, तुम्हारा ईमान नहीं है, लेकिन मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि इल्जामी तौर पर इल्जाम देने के लिए कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता जो आपका ईमान नहीं है। यानी आपका ईमान नहीं है कि नबी ज़िना करते थे, नबी शराब पीते थे, नबी ने कोई चोरी की, आपका ईमान नहीं है। लेकिन किसी को इल्जाम देने के लिए आप ये बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यही तो मैं खुद से बात नहीं कर सकता, लेकिन उसको उसकी बुक से हवाले दे सकता हूँ। हाँ, वो तो हवाले तो दे सकते हो, लेकिन दूसरे को साबित करने के लिए ये साबित कर सकते हो कि यहाँ से ये साबित होता है कि नबी शराब पीते थे, यहाँ से ये साबित होता है। देखें, सुन तो लो, बात तो पूरी करने दिया करो ना। ओ खुदा का खौफ ही करके बात करें। यहाँ से ये साबित होता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को उस फाहिशा औरत ने छुआ तो फिर उनकी शहवत ने जुम्बश तो ली होगी। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखा हुआ है नूरुल कुरान हिस्सा 2 में। कुछ खुदा का मसीह का सुनो, वो उनकी बुक का हवाला दे रहे हैं, उनकी हवाला दे रहे हैं, उनकी हवाला दे रहे हैं, उनकी